صاحب ابھی تک انریچیبل ہے، ان کا نمبر بھی آف آ رہا ہے کانسٹنٹلی. میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ شروع کر لیں، اور اگر وہ ہمیں جوائن کر لیں تو عامر صاحب خلاصہ کر دیں گے کیا گفتگو ہوئی. بالکل ٹھیک ہے، ہم لائیو ہیں اور ہم اگلے 1 منٹ میں شروع کر رہے ہیں. اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا ٹائم نکال کے آج کے ویبنار میں آئے. آج کا ویبنار اس سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم بلوچستان میں جو رائٹ انفارمیشن کا لا ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کوئی طریقے ڈھونڈ رہے ہیں، لوگوں سے مشورے کر رہے ہیں، تاکہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور خاص طور پہ جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں ان سے پوچھا جائے کہ کس طرح سے ہم یہ بلوچستان کا جو لا ہے، جو کہ بظاہر ایک کمزور لا ہے اور جس کو ہم پچھلی پوری کنسلٹیشنز کی ایک جو سیریز چلی ہے وہاں پہ ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ یہ کمزور لا ہے، کمزور لا ہے. میرے خیال اب بات آگے بڑھنی چاہیے کہ کمزور لا تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن اس کمزور لا کو ہم جو ہے وہ اسٹرانگ کیسے کر سکتے ہیں. اگر ہم نے کوئی ایڈوکیسی کرنی ہے تو کیا ٹولز استعمال کر سکتے ہیں ایڈوکیسی کے، کیا طریقے استعمال کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم جو ذمہ داران ہیں ہماری اسمبلی میں یا ہمارے گورنمنٹ آفیشلز ہیں جو ذمہ دار ہیں اس کام کے، کس طرح ہم ان کو جو ہے وہ اپروچ کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم ان کو کنونس کر سکتے ہیں کہ بلوچستان کا جو کمزور لا ہے بظاہر اس کو ٹھیک کیا جائے. ہمارے ساتھ جو ہیں وہ بڑے اگست پینل موجود ہے آج کی اس کنسلٹیشن میں. آج کے یہ کنسلٹیشن اس سلسلے کی آخری کنسلٹیشن ہے، یہ چوتھی کنسلٹیشن ہے، اور یہ پچھلے 1 مہینے سے جو ہے وہ ہم مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس پہ بات کرتے رہے ہیں اور وہ طریقے اور وہ راستے ڈھونڈتے رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ بلوچستان کے لا کو زیادہ اسٹرانگ کر سکتے ہیں. تو شروع کرنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اگر میں پارٹیسپینٹس ہی کو کہوں کہ وہ 1 منٹ کے لیے اپنا تعارف کروا دیں، ایک راؤنڈ ہو جائے انٹروڈکشن کا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم شروع کریں گے. اس میں نے تھوڑا سا اس کے فارمیٹ کو چینج کیا ہے. پہلے ہمارا فارمیٹ یہ ہوتا تھا کہ ہم ہر جو پینلسٹ ہے اس کو 10 سے 15 منٹ دیتے تھے کہ وہ اپنی بات کر لیں، لیکن اس دفعہ ہم نے اس کو تھوڑا سا چینج کیا ہے اور ہم ایک سیریز آف کویسچنز ہے کہ جو ہم پوچھیں گے اور وہ سوال جو ہے وہ سب سے پوچھتے رہیں گے، پورا اس کا راؤنڈ چلے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں دوسرا سوال پوچھوں گا، تیسرا سوال پوچھوں گا. اس طرح سے جو 2-3 منٹ جو ہے وہ سب لوگ بولتے جائیں گے اور اس طرح سے وہ ایک راؤنڈ چلتا جائے گا. تو سب سے پہلے تعارف ظفر اللہ صاحب. جی، میرا نام ظفر اللہ خان ہے. میں بہت سارے فیلڈز میں کام کرتا کرتا جب اس کا نچوڑ نکالتا ہوں تو میں اپنے آپ کو سیوک ایجوکیٹر کہتا ہوں. جرنلزم میں بھی کام کیا، پارلیمنٹ کے ساتھ بھی کیا، سول سوسائٹی کے ساتھ بھی کیا. تو کام کی نوعیت یہی ہے. اسلام آباد بیسڈ ہوں. ایوب صاحب. جی سر، تھینک یو ویری مچ. میرا نام ایوب ترین ہے. میں یہاں کوئٹہ میں اس وقت ریپرزینٹ کر رہا ہوں بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کو، اور ساتھ ساتھ ہم ٹی وی کا یہاں بیورو چیف ہوں. جس طرح ظفر اللہ صاحب نے بتایا، میں بھی تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ میں کوئی 16-17 سال میں نے BBC کے ساتھ کام کیا، پشتو سروس، اردو سروس اور ورلڈ سروس کے ساتھ. اس کے علاوہ وائس آف امریکہ کے ساتھ، اور آج کل ایک ریڈیو فری لانس ان کے ساتھ کام کروں مشال ریڈیو. تو یہ صورتحال ہے. سب سے زیادہ ابھی آج کل جو کندھوں پہ بوجھ ہے وہ صحافیوں کے حقوق کے لیے جدوجہد ہے. تو اس میں آج کل زیادہ ایکٹیو. جی بہت شکریہ. محبوب صاحب. السلام علیکم. جی، محبوب قادر شاہ. میں سر آج کل چیف انفارمیشن کمشنر ہوں پنجاب انفارمیشن کمیشن میں. 2 سال ہو گئے مجھے یہ فرائض سر انجام دیتے ہوئے. اس سے قبل میرا چونکہ بیک گراؤنڈ قانون سے، لا سے ہے، آئی ریٹائرڈ ایز ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، اور اس طور پہ میں نے بہت سی پوزیشنز پہ کام کیا ہے، لا ڈپارٹمنٹ فیڈرل میں بھی، پنجاب میں بھی، اور لا ریفارم کے ایک پروجیکٹ پہ بھی میں نے کام کیا ہے. تو چونکہ یہ بھی ایک
लीगल फ्रेमवर्क है, बुनियादी तौर पे पावर्स ऑफ सिविल कोड हमें वेस्टेड हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ह्यूमन राइट के इस अहम सेगमेंट को इम्प्लीमेंट करने में भी कामयाब हो सकूं। थैंक यू। जलील साहब। मेरा नाम जलील बाबर है और मैं पिछले 15 साल से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहा हूँ। फाटा रिफॉर्म्स पे भी काम किया है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे भी काम किया है और आजकल CPDI के साथ पिछले 6 महीने से सिविल सोसाइटी फॉर इंडिपेंडेंट मीडिया एंड एक्सप्रेशन प्रोजेक्ट को लीड कर रहा हूँ आमिर साहब की सरबराही में। फिजा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फ़िज़ा मज़हर है एंड मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस इट्स ओनली 7-8 years, बट गवर्नेंस साइड पे एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाली साइड पे इट्स बिन 2 years एंड नाउ आई एम विद CPDI सिंस लास्ट 10 months. थैंक यू फिजा। हम स्नाला बलोच साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आज हमारे पैनल पे थे लेकिन अभी तक उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। वो जो ही आएंगे तो हम उनको शामिल कर लेंगे अपनी डिस्कशंस में। सबसे पहले जलील साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि अगर आप मुख्तसर सा उस प्रोजेक्ट का और इस एक्टिविटी का बैकग्राउंड हमें बता पाएं। जी बिल्कुल सर। सिविल सोसाइटी फॉर इंडिपेंडेंट मीडिया एंड एक्सप्रेशन, ये इस प्रोजेक्ट का नाम है जिसके अंडर ये एक्टिविटी आज हमारी जारी है। ये 2.5 साल का प्रोजेक्ट है और उसको यूरोपियन यूनियन फंड कर रही है। इसमें 3 पार्टनर्स हैं जो कि कंजोर्शियम में काम कर रहे हैं: CPDI, सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी, मीडिया MMFD और पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन जो PPF। ये 3 पार्टनर्स इसको कंजोर्शियम में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। CPDI जिनका जो थीमेटिक फोकस्ड एरिया है वो राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ है और जो जियोग्राफिक फोकस्ड एरिया है वो खास करके सूबा बलूचिस्तान और वफाकी दारुल हुकूमत है। बलूचिस्तान के मालूमात तक रसाई का कानून फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जिसमें बहुत सी कमजोरियां हैं जिसका जिक्र आमिर साहब आगे जाके भी करेंगे। और इस तरह बाकी सूबों में, बाकी तीनों सूबों खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में राइट टू इंफॉर्मेशन के अच्छे कवानीन जो है वो नाफिज भी हुए हैं और उनका इनेक्टमेंट भी हो गई और वो नाफिज भी हो गए, जिसमें मालूमात का तरीक़ाकार जो है वो भी आसान है, वो फ्री ऑफ कास्ट भी है और मुस्तस्ना मालूमात की लिस्ट भी वो तो बहुत कम और छोटी सी है। जबकि बलूचिस्तान फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो है इसमें ना मालूमात लेने का तरीक़ाकार आसान है, ना ये फ्री है और इसमें जो मुस्तस्ना मालूमात की लिस्ट है वो भी काफ़ी तवील है। और जो सबसे बड़ी बात है कि बलूचिस्तान के शहरी जो है वो एक आला सतही आज़ाद इंफॉर्मेशन कमीशन से भी महरूम है, जो कि इंफॉर्मेशन मौसूल ना होने की सूरत में वो इन केसेस को डील करती है। और CPDI इसी सिलसिले की एक कड़ी इस एक्टिविटी को मुनक़द कर रही है और ये इस कड़ी की चौथी नशिस्त है। इसकी पहली नशिस्त जो है वो 23 जून को मुनक़िद हुई थी। इसमें जलीला हैदर साहिबा, कमरुन्निसा साहिबा, मुनव्वर शाह साहिब और बहराम बलोच साहिब और डॉक्टर इसाक बलोच साहिब ने शिरकत की थी। इसका दूसरा सेशन जो था वो 1 जुलाई को मुनक़द हुआ था, जिसमें बहराम लहरी साहब ने शिरकत की थी, सैयद अली शाह डान न्यूज़ से उन्होंने शिरकत की थी, नसरुल्लाह ज़ेरे साहब जो कि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के MPA हैं उन्होंने शिरकत की थी और जाहिद अब्दुल्ला साहब जो कि फेडरल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उन्होंने शिरकत की थी। इसी सिलसिले की जो तीसरी नशिस्त है वो 8 जुलाई को मुनक़द हुई थी, जिसमें PTI से बाबर यूसुफजई साहब ने शिरकत की थी। जो सालार फाउंडेशन है उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उसके सलाम खान साहब ने शिरकत की थी। शहजादा जुल्फ़िकार साहब जो कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के बलूचिस्तान चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने शिरकत की थी और यास खान दाऊदज़ई साहब जो कि पुख्तूनख्वा के इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उन्होंने शिरकत की थी। इन तीनों इजलासों में जो सारे हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया था कि बलूचिस्तान का जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है उसकी मुकम्मल तौर पर जो मनसूखी है उसके लिए हमें कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि जो तीनों सूबे हैं बलूचिस्तान, पुख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध, उन्होंने सिटीजन फ्रेंडली और मोर प्रोग्रेसिव लॉज जो है वो एनेक्ट भी किए हैं और नाफिज भी किए हैं और बलूचिस्तान जो है वो इस मैदान में पीछे रह गया है। ये अब तक की इस एक्टिविटी की प्रोग्रेस रिपोर्ट थी। बाकी आमिर साहब, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच जलील साहब। हमारे वो पार्टिसिपेंट जिन्होंने हमें जूम पे ज्वाइन किया है उनके पास सवाल पूछने और इस प्रोग्राम में शिरकत करने के 2 तरीके हैं। या तो वो लिख के अपना क्वेश्चन एंड आंसर्स सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख के हमें दे सकते हैं या अपना हैंड रेज कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं।
ہم جو ہے وہ گفتگو کے بعد ان کے کویشچن لے لیں گے, اور جو دوست ہمارے سوشل میڈیا پہ ہیں, فیس بک وغیرہ پہ, وہ وہاں پہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. ان سوالوں کو بھی ہم اس پروگرام کے اینڈ میں لینے کی کوشش کریں گے, سارے سوالوں کو. تو ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اگر ظفر اللہ صاحب, اگر میں آپ سے بات شروع کروں, ایک اسٹرانگ RTI لا کی ضرورت کیا ہے معاشرے میں؟ کیوں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان کا لا ویک ہے اور باقی جو لاز ہیں جیسے پنجاب کا لا ہے یا KP کا لا ہے وہ اسٹرانگ لا ہیں؟ تو کیا فرق کیا پڑتا ہے معاشرے میں ویک لا سے اور اسٹرانگ لا سے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس گفتگو کا حصہ بنایا, اور ایوب ترین جیسے پرانے دوستوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملا. محبوب شاہ صاحب سے بھی تعارف ہوا. میں جو RTI ہے, یہ اگرچہ آپ اس کی تاریخ ڈھونڈیں تو بہت قدیم بھی ہے, لیکن یہ بنیادی طور پہ ایک 21ویں صدی کا حق ہے جسے مختلف معاشروں نے تسلیم کیا کہ میری حکومت میرے پیسوں سے میرے لیے کیا کر رہی ہے, مجھے یہ جاننے کا حق ہے. اور نتیجتاً دنیا کے کئی ممالک میں RTI کے قوانین آئے. اس کے مختلف نام ہیں, فریڈم آف انفارمیشن ہے, رائٹ ٹو انفارمیشن ہے. میرا اس تصور کے ساتھ تعلق بہت قدیم ہے. جب 1986 میں پہلی بار پروفیسر خورشید احمد صاحب نے ایک پرائیویٹ ممبر بل رکھا, اور اس کے بعد 90s میں وہ دوبارہ رکھا, میں نے وہ تمام مباحثے پڑھے. اور جب وہ دوسری بار رکھا تو اس وقت میں جرنلسٹ ہوا کرتا تھا, میں نے لکھنا بھی شروع کیا. بعد میں ملک قاسم مرحوم آئے, بلکہ پچھلے دنوں مجھے اپنے اخباری تراشوں میں وہ تراشا ملا, تو میں نے سوشل میڈیا پہ وہ ہائی لائٹ بھی کیا کہ وہ فائل مجھے پڑھنے کا موقع ملا جس کے اوپر اس وقت کے کیبنٹ ڈویژن کے سیکریٹری کے اعتراضات تھے کہ ایسے قوانین کیوں نہیں بنائے جا سکتے. اور اس میں سب سے زیادہ جو پردہ یا چادر تانی گئی وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی تانی گئی کہ بھئی ہمارے رولز آف بزنس تو ہمیں یہ کہتے ہیں, فائلوں کی کلیسیفیکیشن کا یہ طریقہ کار ہے, تو آپ یہ کس تصور پہ نکل آئے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو مرحوم سینیٹر ملک قاسم فیڈرل اینٹی کرپشن کمیٹی بنائی گئی تھی, اس کے سربراہ تھے. خیر, یہ مائنڈ سیٹ میں نے پورے اس عرصے میں دیکھا ہے. ورلڈ بینک بلکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ایک ہمت کی, ہمارے کوئی سوشل سیکٹر کے پیسے گم ہو گئے تھے تو انہوں نے سرکار پہ دباؤ ڈالا, تو ہمارے ہاں فرسٹ بیچ آف لاز آیا جس کو ہم فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننسز کہتے ہیں, جو کبھی ڈیبیٹ نہیں ہوئے, کبھی وہ بس بن گئے, جس میں ہمارا 2002 کا قانون تھا, پھر اس کے بعد سندھ نے بنایا اور بلوچستان نے بنایا. لیکن ماشاء اللہ محمود و ایاز نے اس پہ عمل درآمد کو کبھی بھی یقینی نہیں بنایا. بعد میں ایک 18ویں ترمیم نے ہمیں 19A کا حق دیا جس میں رائٹ ٹو انفارمیشن کو تسلیم کیا گیا, اور یہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی جس کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا, اگر آپ کہیں کہ جی یہ کوئی صوبوں کے اندر ایک اویکننگ تھی تو میں اس کو نہیں مانتا. میں پریوی ہوں, یہ دو صوبوں کے درمیان مقابلہ تھا, ایک میں PTI کی حکومت تھی, ایک میں PMLN کی حکومت تھی. اور مجھے یاد ہے پنجاب کا لا تو محبوب قادر شاہ صاحب جانتے ہوں گے, پورے کا پورا مسودہ اخباروں میں چھپا تھا کہ شہری تجاویز دیں, ہم نے بھی اس میں تجاویز دی. فیڈرل لا بنانے میں جو آج موجود ہے فرحت اللہ بابر صاحب کے ساتھ بہت کام کرنے کا موقع ملا. تو یہ بنیادی طور پہ اسٹرانگ لا اس لیے چاہیے کہ شہریوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی حکومت ان کے لیے کیا کر رہی ہے, اور یہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے, یا اگر آپ بطور کنزیومر پے کرتے ہیں تو آپ براہ راست پے کرتے ہیں, اس کے لیے علیحدہ لاز ہیں کنزیومر پروٹیکشن کے. اگر آپ بطور سٹیزن پے کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے ٹیکسز دیتے ہیں. اگر آپ ایون بارو بھی کرتے ہیں تو اسٹیٹ بارو کرتی ہے تو وہ پوسٹیرٹی کو مارگیج یا پلیج کر کے بارو کرتی ہے. تو یہ اس کا کانسیپٹ ہے.
اب اس میں بہت ساری آتے ہیں جو استثناء، وہ دنیا بھر میں ہیں، لیکن فیڈرل لاء میں اس کو بہت ڈیموکریٹائز کرنے کی کوشش کی گئی. پتہ نہیں ہم مکمل طور پہ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن ایک بات موجود تھی. کمنگ بیک ٹو بلوچستان تو ہمارے ہاں ایوب ترین صاحب یا ہمارے دوست ثناء اللہ اس پہ زیادہ بات کریں گے. گورننس کا ویسے ہی بلیک ہول ہے، وہاں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، تو میڈیا میں بھی کم آتا ہے. تو وہاں پہ یہ بیچارہ لاء 2005 سے موجود ہے. آج 15 سال ہو گئے ہیں اس لنگڑے لولے قانون پہ. میری معلومات کے مطابق جب میں کچھ اس پہ کام کیا کرتا تھا تو ایون بیوروکریسی کو بھی میجورٹی کو اس کا علم نہیں تھا. تو لہٰذا اسے ریفارم ہونا چاہیے اور ایک پروونسز کے درمیان کمپٹیشن کی فضا بنے جس میں بتا سکیں کہ ہماری اوپن ٹرانسپیرنٹ گورننس ہے. اس مرحلے پہ تو میں یہی ایڈ کر سکتا ہوں. 15 سالوں کا ایک میرے ذہن میں بڑی مزے کی بات آئی. میں نے ماڈل اسٹڈی کیا تھا جب یونائٹڈ کنگڈم نے فریڈم آف انفارمیشن کا قانون بنایا، تو اسی قانون میں لکھا ہوا تھا کہ ہمارا جو پورا ریکارڈ کیپنگ کا کلچر ہے وہ تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بنا ہوا ہے، تو ہمیں ٹرانسفارم کرنا ہے، تو ہمیں 4 سال امپلیمنٹیشن کی تیاری کے لیے میں. اب اس لاء میں تو 15 سال گزر گئے ہیں. لاء جب آپ امپلیمنٹ کریں گے بہت اچھا بھی بنا لیں گے، تو جب امپلیمنٹ کریں گے تو اس کے لیکوناز سامنے آئیں گے، پریکٹیشنرز بتائیں گے کہ کہاں پہ گیپس ہیں. اسی لیے نہ آج کے قوانین اشوکا کی تختیوں پہ لکھے جاتے ہیں، نہ ہمورابی کی طرح پتھر پہ لکھے جاتے ہیں، بلکہ ان کو امینڈ کرنے کا ایک باقاعدہ آئینی راستہ موجود ہے، اور اسی لیے انہیں لیونگ ڈاکیومنٹس کہا جاتا ہے. ان میں تجربات کی روشنی میں تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں. شکریہ آپ ظفر اللہ صاحب. ہاں میرا خیال ہے کہ جب سے یہ لاز آئے ہیں اور ایون جو سیکنڈ جنریشن لا بھی جب سے آئے ہیں، ہم نے انڈیکسیشن کی طرف کوئی زیادہ توجہ دی نہیں، جو کہ بہت ضروری ہے. دوسرا میرے لیے اپنے لیے یہ لرننگ تھی. آپ نے مجھے بتایا کہ 86 میں بھی پہلا بل آیا تھا. ہم اس کی ہسٹری کو جب ٹریس کرتے ہیں تو 90 سے ہی ٹریس کرتے تھے. آپ نہیں. میرے پاس وہ ہینسرڈ ہے جو میں جب انسٹیٹیوٹ کو پارلیمنٹ کے انسٹیٹیوٹ کو ہیڈ کر رہا تھا تو میں نے وہ ساری ڈیبیٹس نکلوائیں، تو وہ میرے پاس ہیں. اگر آپ اپنے کسی وقت جائیے گا. ہاں کیونکہ مجھے ہمیشہ سے وہ 94 والا اور 97 والا ڈرافٹ پڑھنے کا شوق تھا، مجھے کہیں مل نہیں رہا تھا. تو اگر آپ کے پاس اس طرح کی چیزیں ہیں تو ضرور بتائیے گا. محبوب صاحب یہی سوال آپ سے ہے کہ کس طرح آپ کمپیئر کرتے ہیں بلوچستان کے لا کو، جس کو ہم نارملی فرسٹ جنریشن لا کہتے ہیں، اور پنجاب کا لا جو کہ سیکنڈ جنریشن لا ہے. آپ ان دونوں لاز کو کس طرح کمپیئر کرتے ہیں اور کیوں ضرورت ہے بلوچستان میں ایک اچھے لا کی؟ سب سے پہلے تو میں ظفر اللہ خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور کہ انہوں نے جس طرح صراحت سے اس کے اوپر روشنی ڈالی، اس کی اہمیت پہ اسٹرانگ لا کی کہ کیوں ضروری ہے، اور آگاہ کیا ان کی پوری ایک عمر کی جدوجہد ہے. میں بہت متاثر ہوا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مضبوط اور روبسٹ اور یہ قانون جب تک نہ ہو انفارمیشن کا، اس وقت تک ڈیموکریسی کا بنیادی تقاضا پورا نہیں ہوتا. ڈیموکریسی کوشچنیبل رہے گی، بھلے سے ہم اس کو بے شک پروفیس کرتے رہیں، یہ کہتے رہیں کہ وی آر اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ. تو آپ نے جو سوال کیا کہ اس سلسلے میں میں یہی عرض کرنا چاہوں کہ جہاں تک دونوں تقابلی جائزہ ہے ان قوانین کا، میرا خیال ہے کہ اس میں میں نے کوئی بہت زیادہ اس کے اوپر کوئی پوائنٹس ایسے ریسرچ کر کے تیاری نہیں کی، لیکن میں آپ کو عرض کیا دیتا ہوں کہ جیسے ہمارے اور فیڈرل اور KPK کے لاز میں جو ہے، جو میکسیمم ڈسکلوجر کا جو بنیاد
بنیادی کانسیپٹ ہے وہ اس میں فالو نہیں کیا گیا، اور ریسٹرکٹیو ہے اس میں آپ کی جو انفارمیشن کی ڈیفینیشن آل انکمپاسنگ نہیں ہے جس طرح ہمارے وائڈ رینجنگ اس کے ہے. اور پھر جو ایگزمپشنس کے ایشوز ہیں، ایگزمپشنس پہ وہ 3 لسٹس ہیں کہ جس طرح وہ کانسٹیٹیوشن میں ہماری لسٹ کنکرنٹ اور وہ ہوتی ہیں، کچھ اس کی یاد پڑتی ہے کہ ایک لسٹ ہے کہ آپ یہ انفارمیشن دے سکتے ہیں، یہ ٹوٹلی ریسٹرکٹڈ ہے. تیسری لسٹ میں ایگزمپشنس کے ساتھ آپ کنسیڈر کریں گے. تو بہت سے ایشوز ہیں میرے خیال میں اس کے تقابلی جائزے کو پیش کرنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی وقت کا میرا خیال میں ضیاع ہی ہوگا، کیونکہ میں بنیادی طور پہ اس قانون کو جب اس کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں تو وہ کوئی ویک بھی شاید ایک ویک لفظ ہے. بس آپ کہہ لیں کہ ایک دو سوائے اس کے میں کچھ کامنٹس نہیں کر سکتا ایڈ، کہ ایک لحاظ سے یہ پائونیئر تھا بلوچستان. یہ ایک پازیٹیو چیز ہے، پازیٹیو چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ بہرحال ہم سے پہلے کے پی کے پنجاب اور فیڈریشن سے پہلے آیا، لیکن انفارچونیٹلی ڈیو ٹو جو بھی ہماری آبجیکٹیو کنڈیشنز ہیں، کو ٹرمائل کہہ لیں یا گورنمنٹ کے ایشوز ہیں، obviously کچھ ان کے پوائنٹ میں بھی وزن ہوگا گورنمنٹ کے بھی، کہ وہ اس چیز کو نہیں دیکھ سکے. اور فار سم ریزنز حالانکہ سنتے رہے ہیں کہ پروسیس میں ہے اور ان کی اسمبلی کنسیڈر کر رہی ہے، کیبنٹ کمیٹی تک بھی ایک دفعہ سنا کہ اس کا مسودہ جو کنسیڈر ہو چکا ہے اور شاید کوئی اسپیشل کمیٹی کو اسائن کیا ہوا ہے. تو میں اس پہ بہت زیادہ جو اس کی ریزنز انسائڈ نہیں جانتا کہ کیوں وہاں ڈیلے ہوا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تقابل کرنا بھی کوئی ویسٹیج آف ٹائم ہوگا، کیونکہ بہت سے ایریاز میں وہ بہت ہی ویک لا ہے اور وہ جو مقصد ہے اس کا وہ پورا بالکل نہیں کرتا. جی شکریہ محبوب صاحب. ترین صاحب، بلوچستان میں جب بھی آفیسر سے یا پولیٹیکل لیڈرشپ سے بات ہوتی ہے اور ان سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ کچھ کریں اس لا کو چینج کرنے میں اور نیا لا لانے میں، تو ان کی طرف سے ایک بڑا نان ایکیڈیمک سا جواب آتا ہے کہ نہیں نہیں جی، بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں، بلوچستان کا کلچر ڈفرینٹ ہے، بلوچستان میں دشمنیاں جو ہیں وہ کئی نسلوں تک جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ آپ جو ہے وہ ایک دشمنی کا ایک نیا راستہ کھول دیں گے. مطلب اس کے علاوہ مجھے کبھی کوئی رسپانس ملا نہیں ہے آفیسر سے بھی اور پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی. تو کبھی تو کچھ بتائیے ہمیں کہ بلوچستان کے کلچر کے بارے میں، کہ کیا واقعی اتنا خطرناک ہے کہ بلوچستان میں اگر کوئی اچھا رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون آ جائے گا تو کیا دشمنیاں بہت بڑھ جائیں گی اور کیا سوسائٹی کے لیے بہت خطرہ ہو جائے گا؟ تھینک یو سر اعجاز صاحب، بڑی مہربانی. سب سے پہلے میں آپ کا CPTI کا اور ظفر اللہ صاحب سے اور محبوب صاحب سے ملاقات ہوئی اس بہانے. بلوچستان ایک قبائلی معاشرہ ہے، لیکن قبائلی معاشرے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ڈیرہ بگٹی کا. وہاں اس میں اگر کوئی مہمان ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتا ہے تو وہاں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ حال دے دے، تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ مختصر حال بیان کر کے دے دوں یا وہ چوٹ سے لے کر یہاں تک بیان کروں، یعنی میں جب گھر سے نکلا ہوں یہاں تک پہنچتے ہوئے سارے حال بیان کروں. تو اس سے وہ 2 قسم کے حال احوال ہوتے ہیں. تو دوسرے جو حال احوال ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر سے نکلا، وہ راستے میں کیسے پہنچا، اس نے کیا تکلیف دیکھا، اس نے ٹریول کیسے کیا، کس آدمی سے ملا، وہ کس زبان میں بات کی اور کیا ہوا. تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو قبائلی معاشرہ ہے وہ تو فریڈم آف انفارمیشن کے لیے ٹرائبل سیٹ اپ تو بہت زیادہ واسٹ ہے اور بہت زیادہ وہاں ان چیزوں پہ یقین کیا جاتا ہے. لیکن جس طرح بات ہوئی، محبوب صاحب نے بھی بات کی، ظفر اللہ صاحب نے بھی بات کی کہ ایک ہمارے بیوروکریسی کی جانب سے ایک مصنوعی خول میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہنایا گیا بلوچستان کو، اور بلوچستان کو ایسا پیش کیا جا رہا ہے، بلوچستان کے ان لوگوں کو کہ یہ دنیا کی کوئی الگ سی مخلوق ہے، اس کے لیے کوئی الگ سا قانون ہونا چاہیے، یہاں کے لوگوں کو وہ انفارمیشن بالکل نہیں ہونی چاہیے جو صرف یا تو بیوروکریسی کے پاس موجود ہے یا ان کے سیاست جو حکومتی حکمران جو پارٹیاں ہیں ان کے پاس موجود ہیں.
تو یہ وہ وجوہات ہے جس کی بنیاد پہ آج تک بلوچستان کا جو فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ ہے جو 2005 ہے جس پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ اس میں بہت ساری خامیاں ہیں، اور یہاں تک کہ ابھی اس کا کوئی نہ کمشنر ہے نہ کوئی اس کا سیٹ اپ ہے، اور اس دوران بہت سارے لوگوں نے بہت ساری حکومتیں بھی آئیں جس میں ہماری جو کانفرنس جماعتیں تھیں جس سے ہمیں بہت زیادہ توقعات تھی، چاہے وہ ڈاکٹر مالک کی حکومت ہو یا پھر اس کے بعد پشتونخوا ملی عوامی پارٹی جو اس کا حصہ تھا گزشتہ حکومت میں، محمود خان اچکزئی کی حکومت، لیکن انہوں نے بھی شاید ان بنیادی چیزوں کو جو جمہوریت کا ایک حصہ بھی ہے اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج وہ خود جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے، تو وہ خود ان سے گزر رہا ہے اور وہ خود یہ فیل کر رہا ہے کہ فریڈم آف انفارمیشن جو ہے وہ کتنی اس کی اہمیت زیادہ ہے اور کتنا یہ ضروری ہے۔ بیسیکلی بلوچستان میں بہت سارے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، گوادر پورٹ ہے، سی پیک ہے، تو سینڈک پروجیکٹ ہے اور اس طرح کے بہت سارے ہیں، لیکن کسی بھی جرنلسٹ کو یہ معلومات لینا بہت ہی مشکل ہوگا، کیونکہ بعض اوقات تو آپ سے کہا جائے گا کہ یار یہ بہت زیادہ سینسیٹیو انفارمیشن ہے اور یہ ملک کے استحکام کے لیے اس سے خطرہ ہے اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بلکہ یہاں کوئٹہ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک چھوٹے سے معلومات کے لیے بھی اب تو بیوروکریسی میں بھی یہ کامن ہو گیا کہ یار یہ بہت زیادہ سینسیٹیو ایشو ہے، تو جس کی بنیاد پہ اب ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ایون بیچارے وہ بھی سوائے جو نالی میں پانی گندا پانی آ رہا ہے یا کچرا بہت زیادہ ہو گیا یا اس طرح کی جو سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے وہ جو نظر آتی ہے کیمرے میں وہ رپورٹ کرتے ہیں، باقی بہت سارے جو ایجوکیشن پہ کرنا چاہیے جو ہیلتھ پہ کرنا چاہے اس کی انفارمیشن بھی نہیں ملتی، اگر عوام اس پہ بھی کام کرنا چاہے تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ ملک کے لیے اور اس صوبے کے لیے مطلب اس حالات بہت خراب ہو جائیں گے، پھر وہی بات آپ والی بات ہے، پھر آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کو تو پتہ ہے یہ قبائلی معاشرہ ہے، وہ جو ڈائریکٹر ہے وہ فلانے قبیلے کا ہے، وہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہے وہ اس کے اپوزٹ قبیلے کا ہے، تو اس طرح کی یہ چیزیں ہیں، اور اس ساری جو میں کہتا ہوں کہ جو گیم ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اصل حقائق سو اصل جو چیزیں اس پہ ایک پردہ ڈالا جائے، دوسرا اس سے نہ صرف عوام کو بے خبر رکھا جائے بلکہ جو بہت سارے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا دوسری جو جن کا اس صوبے میں تھوڑا بہت انٹرسٹ ہے ان کو بھی شاید وہ بے خبر رکھنا چاہتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے، بلکہ ابھی بھی اب بلوچستان میں ایک طرف تو گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت زیادہ کلیئر ہے، لیکن آپ یقین کریں ابھی بھی کوئی فارنر کو یہاں کوئٹہ آنے نہیں دیا جاتا ہے، اسلام آباد میں ہی ان کو روکا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی این او سی نہیں ملتا ہے اور بلوچستان میں حالات اتنے خراب ہے، جب کوئی آتا ہے تو اس کو پھر کوئٹہ سے جانے نہیں دیا جاتا ہے، تو اللہ سب کچھ زیادہ پتہ ہے کیونکہ وہ ڈیولپمنٹ کا کام بھی کرتا ہے، ان کے ساتھ بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہوں گے یا ان کے دوستوں کے جو کوئٹہ سے باہر ہے، تو یہاں ایک خوف کا ایک مصنوعی خوف بھی بنایا گیا ہے تاکہ وہ جو ڈونر ہے وہ بھی یہاں نہ جا سکے، اپنے جو ٹوٹ کے ان کے جو منصوبوں پہ کام ہوا ہے وہ بھی نہ دیکھ سکے، تو یہ سارے اوور آل جو صورتحال ہے اس میں واقعی جو یہ لا ہے اس میں بہت ساری خامیاں ہیں، بلکہ اس میں ابھی بہتر یہ ہوتا کہ ثنا بلوچ صاحب یہاں ہوتے ان سے یہ پوچھا جاتا کہ بلوچستان اسمبلی جو ہے وہ اس پہ کیا کام کر رہی ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے 2017-16 میں اس پہ تھوڑا بہت کام ہوا تو مختلف این جی اوز کی جانب سے، جس میں فریڈم نیٹ ورک اور دوسرے آرگنائزیشن آپ کے آرگنائزیشن بھی اس وقت ایکٹیو تھا، اس کے بعد پھر یہ خاموشی آ گئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک پراپر طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سوسائٹی کے تمام شعبوں کو، جس میں لائرز ہو، جس میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہو، جس میں این جی اوز ہو، جس میں جرنلسٹ ہو، ان سب کو ایک فورم پہ اعتماد میں لیا جائے تاکہ ہم اپنے جو لا میکرز ہیں، جو اسمبلی کے ارکان ہیں، ان کو کم از کم پریشرائز کر سکے کہ ہم کوئی امریکن لا یا برٹش لا تو نہیں چاہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ کی یا فریڈم آف انفارمیشن کے لیے۔ اس طرح ظفر اللہ صاحب نے بات کی کہ وہ ایک کمپٹیشن والی جو لا ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا نے بنائی ہے چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے بنائی ہے، اس کی کم از کم جس طرح باقی چیزوں میں کٹ پیسٹ کرتے ہیں تو وہ چیزیں کٹ پیسٹ کر کے یہاں بلوچستان میں وہ لا کم از کم اس کو امپلیمنٹ کرنے دے، تاکہ جو لوگوں کے بنیادی حق ہے، جو ان کی انفارمیشن تک پہنچنے کا بنیادی حق ہے، کم از کم وہ تو مل سکے اور واقعی ایک کلیئر چیزیں ہو سکے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ
कागजों में तो हर जगह डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट आपको नजर आता है। पैसा 18वीं तरमीम के बाद, NFC अवार्ड के बाद बेशुमार बेशबहा पैसा बलूचिस्तान आ चुका है, लेकिन जिस तरह माजी में उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, इसी तरह अब भी उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। यहाँ जो हुकूमत है या जो हुकूमत की पार्टियां हैं या जो लोग हैं, वो हमसे ज्यादा आप लोग खुद भी जानते हैं कि उसके पॉलिटिकल व्यू कितना है और कहाँ से आए, किस तरह ये लोग आए। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से वो जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है उस पर अब तक कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। जी जा थैंक यू यूसुफ। ज़फ़रुल्लाह साहब, आपकी तरफ मैं वापस आता हूँ। मुझे ये बताइए कि जब हम कंपेयर करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन रजीम को पाकिस्तान में और रीजनल कंट्रीज में, तो मेरा अपना ये मानना है कि शायद जो पाकिस्तान में जब हमें राइट टू इंफॉर्मेशन मिला तो उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी की मूवमेंट नहीं थी। मुझे याद है 2002 में जब हम एक दिन सो के उठे तो हमें पता चला कि एक लॉ आ गया है, और उस वक्त ये लॉ जो है वो कहीं मीडिया में भी डिस्कस नहीं होता था, सिविल सोसाइटी में भी कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं होता था, हमें खुद इस लॉ का इतना पता नहीं था। लेकिन जो रीजन के दूसरे कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वहाँ पे जो लेजिस्लेशन हुई है उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी की तहरीक हमें नजर आती है। तो हमारे यहाँ ये एक तो ये दोनों फर्क है। तो इसी तनाज़ुर में मैं ये पूछना चाहूँगा कि बलूचिस्तान में इस वक्त सिविल सोसाइटी की क्या सूरत हाल है? अगर ये लॉ नहीं बन सका बलूचिस्तान में, या अगर ये लॉ अगर चेंज नहीं हो सका बलूचिस्तान में, तो क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि सिविल सोसाइटी की डिमांड ही बहुत लो है, या सिविल सोसाइटी को कोई इस तरह का कानून चाहिए ही नहीं है बलूचिस्तान में? इस बारे में कुछ रोशनी डालिए। देखें, आपने जो बात की उसके दो पहलू बनते हैं। एक तो हमारे उस्ताद मोहतरम आई रहमान साहब, वो कहते हैं कि हमने बड़ा मज़े का निज़ाम बना लिया है कि हमें बोलने की आज़ादी दे दी है और हुकूमत ने अपने पास ना सुनने की आज़ादी रख ली है। तो हम बोलते रहते हैं, और मैं बलूचिस्तान में जानता हूँ बहुत सारे ग्रुप्स हैं, एक एसोसिएशंस हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और बल्कि ये चैट में एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है, एड बलूचिस्तान। आई नो दे आर आल्सो वर्किंग ऑन रिफॉर्मिंग दिस लॉ। अब मसलन सिविल सोसाइटी तो बात कर रही है, लेकिन क्या उसकी बात, क्योंकि हमारे यहाँ कोई स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म्स नहीं है पिटीशंस के, पार्लियामेंट में हुकूमत में आ जाके सूबाई सतह पे आर्टिकल 199 की जुरिस्डिक्शन है या फेडरल लेवल पे। अब तो ये फंडामेंटल राइट है, 184(3) के परव्यू में आता है, जस्टिसेबल राइट है, कहीं पे आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की परव्यू में भी आता है। मैं अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान में इसका मुतालबा नहीं रहा तो ये बात शायद अधूरा सच हो। मुझे याद है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ये अलग बात है कि उनका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन थी वो सोसाइटल या गवर्नेंस के रेलम में नहीं थी, बल्कि वो जर्नलिज्म के लेंस से थी कि मैं रिपोर्ट तब कर सकता हूँ अगर मेरे पास मालूमात हों, मुस्तनद मालूमात हों। तो ये आपको 60s में भी मुतालबा मिलता है, 70s में भी मिलता है, 80s में भी मिलता है। और जो मेरा इंटरेस्ट था इस लॉ को ट्रैक करने का, वो भी बतौर जर्नलिस्ट बना था जब हम रिपोर्ट किया करते थे। तो एक उस जाविये से, और बल्कि अब जो हमारे फेडरल लॉ में एक कबाहत है, वो उसकी जो ओनरशिप है या प्रोपराइटरी है वो फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में रिजाइड करती है, जबकि ये किसी ऑल एनकम्पेसिंग कैबिनेट डिवीजन या इंडिपेंडेंस का कल्चर आए उस सूरत में हो सकता है। जो बाकी ममालिक हैं वहाँ भी, मसलन इंडिया में भी ये मीडिया के रैलम से आवाज़ उठी, सिविल सोसाइटी ने इसका मुतालबा किया। तो मुतालबात तो 2002 के कानून से पहले भी मौजूद थे। मसलन अगर आपको याद हो एक वाक़या जिस पे मरहूम फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब ने रिज़ाइन भी किया था, वो 1997 की केयरटेकर गवर्नमेंट में एक मुसव्वदा आया था। उस वक्त इस पे बहुत पब्लिक डिबेट हुई और एनजीओज की ग्रोथ, जो सिविल सोसाइटी की ये
एसोसिएशनल रेलम में ग्रोथ है वो उसी वक्त खासी थी, तो उन्होंने भी इस पे आवाज़ उठाई। तीसरी बात ये आती है कि हमने जो लॉ बनाया है, अगर हम बना भी लें, उसकी लीगल सोशलाइजेशन का कोई एवेन्यू नहीं है। मसलन मैंने जब FOI 2002 में आया था, तो उसके 5 साल बाद एक रिपोर्ट डाली जिसमें हर मिनिस्ट्री को ख़त लिखा कि आपको कितनी रिक्वेस्ट्स आई, कितने जवाब मिले। तो आप हैरान होंगे कि वैसे तो ये दुनिया में भी स्टैटिस्टिक्स कोई इतने हौसला अफजा नहीं है कि हर शख्स पब्लिक स्पिरिटेडनेस में बैठा है। मसलन अगर आप जैसी ऑर्गेनाइजेशंस की इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट निकाल दें, प्योर सिटीजन का काउंट करें, तो 22-23 करोड़ की आबादी में, बल्कि मुझे महबूब कादिर शाह साहब बेल आउट करेंगे कि 11-11.5 करोड़ की आबादी में से अगर NGOs की इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट निकाल दें तो कितने शहरी खड़े हुए हैं। उसके पीछे एक माइंडसेट है। माइंडसेट ये है कि जिस सोसाइटी में फाइल गायब कर देने का प्रीमियम हो, फाइल मदर फाइल गुम हो गई है तो एक्सटेंशन फाइल क्रिएट करने का प्रीमियम हो। मसलन हमें गवर्नेंस को ये नहीं हो सकता कि एक हवा का झोंका आप गंदगी के ढेर के पास से गुजारेंगे तो आगे जाके उसकी खुशबू भी खत्म हो जाएगी। तो इसको बुनियादी तौर पे जो हमारे गवर्नेंस का क्राइसिस है, उसको देखते हुए इस माइंडसेट को कि शहरी को यकीन हो कि उसे कोई अच्छा, फिर सवालात पे भी मैं सवालात पे एक दफ़ा तहकीक की, हम वो सवाल करना चाहते हैं जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं मिलता। असगर खान केस में एक इदारे का नोटिफिकेशन मांगा गया, नहीं मिला। आप वो मालूमात मांगना चाहते हैं जो पार्लियामेंट जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, बाज़-औक़ात उसमें टाल दिया जाता है कि आंसर इज बीइंग कलेक्टेड। तो इसको एक सोसाइटल नॉर्म बनाने के लिए वो एक लतीफ़ा याद आ रहा है कि मेरे घर में लड़ाई इसलिए नहीं होती कि जो दुनिया के बड़े बड़े फैसले हैं वो मैं करता हूँ कि अमेरिका का सदर कौन होगा, UN का जनरल सेक्रेटरी कौन होगा, और छोटे छोटे सारे फैसले मेरी मिसेस करती हैं कि बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, घर का बजट कैसे होगा। तो खुदारा इस वक्त अगर आप इस राइट को कल्चर बनाना चाहते हैं, तो जो लोगों के डे टू डे मसाइल हैं उन्हें इस चीज से गर्ज नहीं है कि बड़े बड़े क्या कर रहे हैं। उनकी सेहत, तालीम, माहौल, पीने का पानी, इस किस्म के सवाल होंगे तो इस लॉ का कल्चर बनेगा। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने आवाज़ उठाई है, देखने का अंदाज है शायद उतनी तवा ना हो, लेकिन हम उस मुआशरे की बात कर रहे हैं जहां बात ना सुनने का भी कल्चर है। लेकिन मेरा ज़ाती तजर्बा ये है, मैं एक आपको वाक़या सुना के, मुख्तार साहब थे और हम एक इकट्ठे काम कर रहे थे 2002 के कानून के बाद। ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब की हुकूमत थी, हम खुद रिक्वेस्ट्स डाला करते थे, हमने उस वक्त ओम्बड्समैन उसका आर्बिट्रेट करता था, हमने कोई फैसले भी जीते। लेकिन हमने सोचा कि अगर हुकूमत सोई हुई है, रूल्स नहीं बना रहे, तो हम रूल बना के भेज देते हैं। हमने किसी की रिक्वेस्ट की, उन्होंने ड्राफ्ट रूल बनाए, तो मेरे पास आज भी उस खत की कॉपी मौजूद है कि हमने तो आपको कहा ही नहीं। हमने कहा भाई हम कहने की बुनियाद पे नहीं कह रहे, हमने तो आपको एक तजवीज़ दी है कि आप इन्हें कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट जब लॉ बना लेती है, भले ऑर्डिनेंस के जहेज को भी कबूल कर लेती है इंडेमनिफिकेशन में, तो उसके बाद उसकी ऑपरेशनलाइजेशन एग्जीक्यूटिव का रेलम है, उन्होंने इसके रूल्स बनाने। अब मुद्दत हो जाती है। मैं नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की मिसाल देता हूँ। 2012 में कानून बना, पार्लियामेंट ने 100% काम कर लिया। हमने 2015 में कमीशन बनाया, अब उसकी उम्र खत्म हो गई है, साल हो गया, उसे बनाया नहीं है। ये पूरे कमीशन नया कल्चर है। मेरा ख्याल है अगेन RTI कमीशन के दोस्त हमें बेल आउट करेंगे कि जहाँ पे जिस एग्जेक्टिव के बारे में आपने मालूमात देनी है, एक छोटे छोटे वसाइल के ऊपर आपको उनके पास अपनी फाइलें ले जाना पड़े, तो आपकी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज होती है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इन तमाम कमीशन, वो ह्यूमन राइट्स के हों, राइट टू इंफॉर्मेशन के हों, इनका एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए
کہ ان کے مینڈیٹ میں تھوڑا سا ایڈجوڈیکیشن آف جسٹس بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی حق نہیں ملا تو یہ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ریلیف دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے بلاک ایلوکیشن پارلیمنٹری بجٹ میں ہونی چاہیے تاکہ ان کو ڈے ٹو ڈے افیئر میں ایگزیکٹو کے سامنے گھومنا نہ پڑے, تاکہ انہیں بھی اپنی ہم نے قانون میں تو لکھ دیا کہ آپ اتار سکتے ہیں نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے چیئرمین کو اونلی تھرو آرٹیکل 209, لیکن بجٹ کے لیے اسے روزانہ ایگزیکٹو کے پاس جانا پڑتا ہے, تو وہ اٹانومی کمپرومائز ہو جاتی ہے. تو اس کلچر کو ہمیں بھی اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیپن کرنی ہے اور ایسی وکالت کرنی ہے کہ یہ ناتواں بچہ پہلے چلنا سیکھے پھر 100 میٹر ریس لگائے. تھینک یو ویری مچ ظفر صاحب. محبوب صاحب, اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ آپ کا جو پنجاب کا ایکسپیرینس ہے اور جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح پنجاب میں لا بنا اور کس طرح امپلیمنٹ ہوا, مشکلیں بھی آئیں, کچھ آسانیاں بھی آئیں, کچھ اچھی خبریں بھی آتی ہیں, کچھ بری خبریں بھی آتی ہیں, تو آپ کے ایکسپیرینس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلوچستان میں جو ہے نیا لا لانے کے لیے؟ میرے خیال میں بلوچستان کی جو ہے ڈائنامکس اس کی سوسائٹی کی اور اس کی جو جیوگرافک کنڈیشنز کی اور پولیٹیکل اور حکومت کے جو امور ہیں وہ ظاہر ہے ذرا مختلف ہے, اور ظاہر ہے پاکستان کی جو تھوڑی سی ایک سینسٹیوٹی بھی آ جاتی ہے بلوچستان کے اینگل سے, اس کی لوکیشن کے حساب سے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب کا ایکسپیرینس وہاں پہ کوئی بہت کارآمد ہو, کیونکہ پنجاب میں نہیں سمجھتا کہ اتنی ریزسٹنس تھی. پنجاب میں چونکہ جو قانون یہ بنا ہے, یہ قانون بننے کے بعد وہ بہت زیادہ وہ ہم نے محسوس کیا کہ سول سوسائٹی میں اس کو ایک کلچر کے طور پہ اور اس کو ایک گورنمنٹ کے لیے بھی آرڈر آف دا ڈے کے طور پہ منوانے کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. لیکن اس میں فرق یہ تھا کہ ہم اس میں اپنی کتنی انرجیز صرف کرتے ہیں, یا کتنی کمٹمنٹ شو کرتے ہیں, یا کس ڈیڈیکیشن سے کام کرتے ہیں. لیکن جو بلوچستان کو جو چیلنج ہے ظاہر ہے وہ اگر میرے سامنے ہوتا تو میں اس پہ کیا کر پاتا. وہ اس میں کافی اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پنجاب اور بلوچستان کو اس طرح کمپیئر کرنا شاید ممکن نہ ہو. لیکن ایک حوالے سے میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بہرحال ہم ایک فیڈریشن کا حصہ ہیں. بلوچستان بھی پاکستان کا اسی طرح, اور ہمارا کانسٹیٹیوشن جو بائنڈنگ فورس ہے وہ بھی کامن ڈاکومنٹ ہے, اور اسی بنیادی طور پہ فیڈریشن کے اپنے ایک تقاضے ہیں. جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ فیڈریشن کی بنیاد یا سیمنٹنگ فیکٹر سب سے بڑا جمہوریت ہوتا ہے, کہ آپ کس حد تک, اور جمہوریت کا جو ٹیسٹ ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کی امپلیمنٹیشن. خالی آئین میں لکھ دینے سے یا اس کو ڈکلیئر کر دینے سے آپ نہیں کہہ سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آرٹیکل 19A کا اپلیکیشن پنجاب میں ہے اتنا ہی بلوچستان کے لیے بھی ہے. وہ بلوچستان کے عوام کا بھی اسی طرح بنیادی حق ہے. ایک ہی ہم فیڈریشن کا پارٹ ہیں, اور بہت خوبصورتی سے پہلے مجھے بڑا سمجھایا ہے ابھی اپنا خان صاحب نے کہ بلوچستان میں تو جو کلچر ہے وہ زیادہ ہے ڈسکلوجر والا, اور وہ غلط تاثر ہمیں دیا جاتا ہے ادھر ادھر پریس میں. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جب تک کوئی کمٹمنٹ کا کوئی پرابلم ہے یا کوئی آپ کہہ لیں کہ ایسے ایشوز ہیں کسی سطح پہ کہ ہم اس میں کوئی ابھی بلوچستان, ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں ایک سٹگما کی شکل بلکہ یہ اختیار کر گیا اب تو, کہ 2005 سے ایک ایسا لا جس میں لا کو امپلیمنٹ کرنے والی باڈی بھی نہیں ہے, اور وہ بھی ایک اومبڈسمین کو آگے ہم نے
इंटरेस्ट किया हुआ है, ये इससे ज़्यादा, इससे बड़ा क्या मुंह बोलता सबूत होगा कि इस लॉ की एप्लीकेशन में अभी उस खलूस से काम नहीं हो सका। मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और भी अर्ज कर दूं कि हमारा ये जो आइन है, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन जिससे हम स्ट्रेंथ लेते हैं आर्टिकल 19A, इसी का जो आर्टिकल 8 है, अगर उसको देखा जाए, मैं चूंकि सिविल सोसाइटी और बहुत एक्टिविस्ट मौजूद हैं, तो आर्टिकल 8 डिक्लेयर करता है कि वो तमाम लॉज, वही लॉ जो फंडामेंटल राइट को डिफाइन करता है, फंडामेंटल राइट्स हमारे बयान करता है, और आर्टिकल 19A में राइट टू इंफॉर्मेशन को एक बुनियादी हक करार देता है। उसी आइन का आर्टिकल 8 कहता है कि वो तमाम कवानीन जो कि फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट होंगे या डेरोगेटरी होंगे, कॉन्ट्रेरी होंगे, उससे क्लैश करेंगे, वो वॉइड होंगे, वो लॉ ही नहीं होगा। ये आइन खुद कह रहा है। तो इस टच स्टोन पे अगर हम ये जो FOI 2005 बलूचिस्तान का देखें, तो चूंकि वो तो अपने बुनियादी मकासद ही नहीं पूरे कर रहा, और मैं ये समझता हूँ कि आप जैसी जो CPDI को इस पे जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी खूबसूरत एक बनती है हमारी पिटीशन कि आर्टिकल 8 की बेस पे इसको डिक्लेयर करें कि ये तो लॉ ही नहीं है, और खुद आइन ये कहता है कि ऐसे लॉज वॉइड होंगे, तो सही लॉ के लिए डायरेक्शन दी जाए। ये मेरी हम्बल सी सबमिशन है, अगर CPDI या जो भी दोस्त बैठे हुए हैं, क्योंकि जो जमहूरियत का जो तहफ़्फ़ुज़, एक तो मैंने बताया कि जो क्राइटेरिया है वर्ल्ड ओवर जमहूरियत का पैरामीटर के वो किस हद तक उसको हमने गेज करना हो, तो वो आपको लेवल ऑफ फंडामेंटल राइट देखना होगा। तो इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट या एक आज़ाद अदलिया है, इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट और इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी, इसका एक बुनियादी तकाजा है इस डेमोक्रेटिक सेटअप का, और इसकी अहमियत एक फेडरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाए तो मुझे यकीन है, वासक है इस बात का, आर्टिकल 8 की बेस पे वो इसे डिक्लेयर कर देंगे। दे हैव नो अदर ऑप्शन कि ये तो इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि बुनियादी जो तकाजा है राइट टू इंफॉर्मेशन का, वो ही नहीं पूरा हो रहा। उसकी तमाम जो उसके कंटूर्स, उसकी डिटेल्स को अगर आप उसकी देखें तो दे विल हैव टू डिक्लेयर इट ए वॉइड, और डायरेक्शन करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि आप एक जिस, और अब तो चूंकि एक प्रेसिडेंट स्ट्रॉन्ग रोबस्ट लॉ मौजूद है, बलूचिस्तान फेडरल लॉ है, पंजाब का है, KPK का है, तो ये तसव्वुर 21वीं सदी के इस दौर में कि फेडरेशन में होते हुए एक हमारा जो पार्टनर है, जो भाई है, वो इतना लैग बिहाइंड करे, तो वो तो मुमकिन नहीं है। वो नफी है फेडरेशन की, जमहूरियत की, इस आइन के इस चूंकि मैं कल देख रहा था कि इत्तेफाक से मैंने देखा जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रीएम्बल किसी भी आइन का एक बुनियाद होती है, उसकी स्पिरिट होती है। इत्तेफाक से मैंने गौर से देखा पहली दफा कल, तो प्रीएम्बल में भी राइट टू इंफॉर्मेशन का जिक्र है, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो आइन एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, उसकी भी जो एक बेसिक चीज है प्रीएम्बल में इसका जिक्र है, लिहाजा इससे तो मफर मुमकिन नहीं है। और अगर टाइम की मुझे थोड़ा सा दें तो मैंने पहले भी मेरे बड़े भाइयों ने बड़ी खूबसूरती से इस पे रोशनी डाली है। मैं ये समझता हूँ हमें ज़रूर इस चीज़ को भी एजिटेट करना चाहिए, क्योंकि जो इस्लामिक एक हमारी जो 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 बुनियाद है हमारी सोसाइटी की, वो हम अगर उससे हमें इससे सपोर्ट मिले तो ज़रूर उसको एजिटेट करना चाहिए। कि एक वाक़या पढ़ के, वाकई सुन के मेरी आंखों में याद करके आंसू आ जाते हैं कि इस हद तक अल्लाह के नबी ने, रसूल पाक ने जो है राइट टू इंफॉर्मेशन को ज़रूरी जाना कि जब चार्टर ऑफ मदीना लिखा गया, काफ़ी दिन
तमाम अकाबरीन जो थे, ज्यूज भी थे और जो अंसार भी थे और महाजरीन के भी थे। तो काफ़ी गौर व खौज के बाद जब चार्टर ऑफ मदीना लिखा गया, तो जब बाहर ये ऐलान हुआ कि सारे जो ये तमाम अकाबरीन बाहर आ रहे हैं और फैसला हो गया है, तो लिखने वाले लिखते हैं कि मदीना की गलियां ताहद नज़र भरी हुई थी, सारा मदीना उमड़ आया था। तो रसूल पाक ने वहाँ पे कहा कि इस पे दस्तखत मैं बाद में करूँगा, पहले ये सुनाया जाए मदीना के अवाम को ये सारा। तो जिस पे वो बड़े बड़े जो सरदारों ने एतराज़ किया कि हजूर ये तो हमारा प्रेरोगेटिव है, ये तो आप रवायात की नफ़ी कर रहे हैं, जो भी हमने अंदर फैसला किया है वही फाइनल है। तो रसूल पाक ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक ये पब्लिक एट लार्ज को आप सुनाएंगे नहीं, उसकी एक एक शिक को बाकायदा जैसे खुतबे की शक्ल में सुनाया गया जो किताबों में लिखा हुआ है, और वो इस हद तक जमे गफीर था कि मुकब्बर खड़े करने पड़े कि आखिरी आदमी भी सुन सकें। तो जब सब लोगों ने सुन लिया तो तब रसूल पाक ने कहा कि लाएं अब इस पे दस्तखत होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस पे बलूचिस्तान के हवाले से जो बात हो रही थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन पे गौर करना चाहिए। थैंक यू महबूब साहब। मेरा ख्याल है ये आपने आर्टिकल 9 की तरफ इशारा किया, ये बड़ा अहम पॉइंट था और सिविल सोसाइटी को इसके बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह वो आर्टिकल 8 को यूज करते हुए पिटीशन दायर कर सकते हैं। अयूब साहब, मुझे ये बताइए कि बलूचिस्तान में आपको पहले तो ये बताइए कि आपका क्या ख्याल है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में क्या अहमियत है राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ की, और क्या आपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म खासतौर पे जो आपका प्रोफेशन है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में कभी एफओए को यूज किया और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? थैंक यू आमिर साहब। बिल्कुल, बलूचिस्तान एक वास्ट प्रोविंस है और तकरीबन रकबे के लिहाज से तो अगर हम देखते हैं तो आधा पाकिस्तान है। यहाँ जो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्वेटा से आउटस्कर्ट जब आप जाते हैं तो जितने आप अगर एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सड़कों पे, दूसरी जो चीज़ें डेवलपमेंट की, वाटर इशू है, इलेक्ट्रिसिटी है और हेल्थ के अब बात करेंगे तो ये तमाम वो इश्यूज है जिस पे इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म की ज़रूरत पड़ती है। माजी में जब मैं बीबीसी में काम करता था, मुझे इन तमाम चीज़ों के लिए इन इलाकों में जाना पड़ता था। बाज़ औक़ात वहाँ बाहर भी ये ज़फ़ला साहब वगैरह से हमारी कहीं ना कहीं टाकरा भी हो जाता था। उस वक्त ये भी बलूचिस्तान में ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे। फिर जब हालात ख़राब हुए तो उन्होंने भी बैक कर दिया और इस्लामाबाद तक ही महदूद हो गए। लेकिन ये कि अब चूंकि हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में आ गए, जर्नलिज्म भी जो है वो महदूद होकर रह गया और आजकल तो व्हाट्सएप पे ही जो है वो सब कुछ हो रहा है। और व्हाट्सएप पे मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि लोग व्हाट्सएप पे टिकर को कंफर्म भी नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जो उर्दू अंग्रेजी जो गलतियां होती है उसको भी ठीक करने की जहमत नहीं करते हैं और वो उसी तरह आगे फॉरवर्ड करते हैं और इसी तरह फिर वहाँ टीवी या चैनल पे जहाँ जो जिस उसने भेजना होता है वहाँ भी उसी तरह चल जाता है। क्योंकि हमारे जो अखबारात है वहाँ भी अभी बहुत सारे ऐसे अखबारात है कि उन्होंने अपना प्रूफ रीडर का जो एक शोबा होता था प्रूफ रीडिंग का, कि वो गलतियां निकालते थे, ग्रामर ठीक करता था, वो भी खत्म कर दिया। तो इस वक्त तो अगर हम जर्नलिज्म की बात करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म की अगर बात करेंगे तो ये जब से ये टेक्नोलॉजी आई, जब से ये व्हाट्सएप का दौर आया और सोशल मीडिया का दौर आया, तो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म तो वैसे ही खत्म हो चुकी है। फिर सब मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे 2003-2005 के बाद ओवरऑल जो सहाफ़ियों के लिए जो सूरत हाल रही बलूचिस्तान में, हमारे 45 जो जर्नलिस्ट थे वो इस दौरान शहीद हो चुके हैं। इसमें 26 ऐसे जर्नलिस्ट थे जो बाकायदा टारगेट किलिंग में निशाना बनाए गए थे। तो उसके बाद यहाँ जो क्वेटा में या सूबे के दीगर अजला में जो थोड़ा बहुत लिखने वाले लोग थे, वो अब शायद उनको समझ में आ गया कि हमें किस चीज़ पे काम करना चाहिए
किस चीज़ पे नहीं करना चाहिए, या वो उनकी इस दौरान जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हमने जो उनको तरबियत दी गई या खुद वो तरबियत ली गई, तो उससे हमारे बहुत सारे हमारे दोस्तों ने खुद अपने ऊपर जो सेंसरशिप एक आयद कर दी है। इसके बायस वो जो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म है वो बिल्कुल रह गई है। अब तो वो व्हाट्सएप पे खबर आई, उसी व्हाट्सएप वाली खबर को ही आगे फॉरवर्ड किया जाता है। इतनी बस हमें तकलीफ होती है कि वो एक बटन से दूसरे बटन आपको क्लिक करना पड़ता है। उससे ज़्यादा यहाँ के जो जर्नलिस्ट है वो मतलब ये है कि मुतनाज़ा इशूज़ में वो बिल्कुल हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो बात आप करें आमिर साहब के इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म की, तो वो तो आपको पता है कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन चाहिए और किस तरह की स्टोरियाँ दुनिया को चाहिए। बिल्कुल आज भी जो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म है उसकी डिमांड है पूरी दुनिया में, लोग उसको पढ़ते भी है, लोग उसको देखते भी है। लेकिन जो सूरत हाल बनाई गई एक खौफ की एक वजह है, उसमें हमारे जो जर्नलिस्ट है वो मेजॉरिटी जर्नलिस्ट जो है उस तरह काम नहीं कर सकते जो उनको करना चाहिए। बल्कि मैं हमेशा अपने जो जूनियर दोस्तों से ये कहता हूँ, आजकल तो जिस जर्नलिस्ट को आप देखें वो कहता है मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन हमसे जो बाद में आए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ आप लोग बड़े बदकिस्मत लोग हो कि आपके दौर में आपको फील्ड में जाने का मौका ही नहीं मिलता है। हम तो यहाँ से गवादर भी जाते थे, यहाँ से डेरा बुक्टी भी जाते थे, यहाँ से अफगानिस्तान में भी जाके रिपोर्टिंग करते थे और मतलब लेकिन बदकिस्मती है जब से ये व्हाट्सएप आया और फिर ये जो ज़ाहिरन और गैर ज़ाहिरन जो पाबंदियां हमारे ऊपर लगी है, उसकी वजह से जो नए हमारे आने वाले जो जर्नलिस्ट हैं वो शायद इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म में उतना उनका इंटरेस्ट भी नहीं है। और फिर बदकिस्मती हमारी ये भी है कि मैं तो कहता हूँ कि शायद इसके पस पर्दा भी ऐसे है कि जो रियल जर्नलिस्ट है वो बेचारे तो साइड पे आ गए। जो कमाऊ वाला जर्नलिस्ट है, जो बिजनेस करने वाले जर्नलिस्ट है, जो पैदागीर जर्नलिस्ट है, वो आपको फील्ड में भी एक्टिव नजर आएंगे, आपको क्वेटा में भी नजर आएंगे, आपको इस्लामाबाद में भी नजर आएंगे, आपको दूसरे और उनको कोई खतरा भी नहीं होता है। वो दिलचस्प ये बात होता है वो खतरे वाले काम ही नहीं करता है। वो सिर्फ वो काम करता है कि किसी ब्यूरोक्रेट को ब्लैकमेल कर दिया, उससे पैसे निकाल दिए, किसी सियासतदान से पैसे निकाल दिया, या ज़फ़रुल्लाह साहब की तरह किसी एनजीओ के डायरेक्टर से जेब में हाथ मारा, कुछ पैसे निकाल दिया। तो आजकल हमारे जो जर्नलिज्म है वो मेजॉरिटी, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ ये भी एक प्लानिंग के तहत हमारे जर्नलिस्टों को वो एक डायरेक्शन ये दिया जा रहा है कि मतलब मैं माजी में जब देखता हूँ हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट जो हमसे सीनियर्स थे, बरना साहब हो गए, दूसरे तीसरे हो गए, उन्होंने जदोजहद की थी, उन्होंने हमें ये सिखाया था कि आपने स्ट्रगल करना है, आपने मेहनत करना है, आपने अपने आप को बनाना है। लेकिन वो उसका अभी जो आजकल के जो जर्नलिस्ट है वो ये समझते हैं कि आपने सिर्फ पैसा कमाना है, तो पैसे कमाने से ही उनके ये ख्याल है कि वो जर्नलिस्ट बन जाता है। तो ये एक फनामना है और मैं ये समझता हूँ कि ये एक प्लान के तहत शायद हो रहा है, न सिर्फ क्वेटा में बल्कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी आप अगर जाएंगे तो वहाँ तो फिर सारे सरकारी मुलाजमीन है, कोई मास्टर है, कोई क्लर्क है, वो बेचारे उनको तो तनख्वाहें भी नहीं मिलती है इदारों की जानिब से। इदारे में अगर आप देखते हैं तो माजी में आप भी सर पढ़ते थे बड़े अखबार बड़े बड़े, उसमें आपको इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म की रिपोर्ट्स, कहानियां, रिपोर्ट्स मिलते थे। अब वहाँ भी आप तमाम अखबार उठा ले, सिवाय टाइटल की आपको कोई नई चीज, कोई नई स्टोरी किसी अखबार में आपको नहीं मिलेगी। वो बल्कि मैं तो बाज़ औक़ात देखता हूँ कि लीड, सुपर लीड भी उनके अल्फाज भी एक जैसे होते हैं कि चाहे वो नाम मैं नहीं लूंगा, आजकल ये साइबर क्राइम के भी बड़े इशू है और मालिकान सरमाएदार है, कहीं ना कहीं फिर केस कर देंगे। और ये हमारे जो मालिकान की जानिब से भी वो जो डिमांड है वो नहीं रहा, उनकी जानिब से भी वो कहा जाता है कि यार किसी न किसी तरह आप इश्तिहारात के लिए बात करें। मतलब पहले ज़माने में जर्नलिस्ट की डिमांड ये होती थी कि आप हमारे लिए कोई स्टोरी निकाल के लाएं। अब वो डिमांड चेंज हो गई मालिकान की जानिब से, वो भी कहता है यार आप वो फलाने अफसर से ताल्लुकात अच्छे रखे, फलाने इदारे से ताल्लुकात अच्छे रखे, ताकि वो हमारे हेड देते हैं, हमारे ये करते हैं, वो करते हैं। तो आमिर साहब मैं ये कहता हूँ कि अभी बलूचिस्तान के हद तक मुझे नहीं लगता है कि कोई बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म हो रही है। कुछ लोग हैं
जो बाहर के लिए करते हैं, लेकिन वो भी उस तरह जज्बा या उस तरह चीजें उसमें नहीं है जो मैं समझता हूँ कि 10 साल 15 साल या 20 साल पहले के जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे वो जिस तरह काम करते थे, अब वो चीज नहीं रही। शुक्रिया। हम आखिरी राउंड ऑफ अपना जाते हैं अपने आखिरी राउंड में, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन आखिरी राउंड में जाने से पहले ज़फरुल्लाह साहब, आपका हाथ खड़ा है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा ख्याल है अगर आपका सवाल उसी तनाजुर में है तो मैं इकट्ठा बात कर सकता हूँ कि किया क्या जाए आगे। मेरा सवाल भी आखिरी आपसे यही था कि वो क्या 2 या 3 चीजें हैं। हाँ, एक तो यह है कि जो लाल में आपको नजर आ रही हैं कि जिसको बिल्कुल, चेंज करना चाहिए, इसमें दो पॉइंट नंबर 1 जी के इस वक्त माशाल्लाह हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सा कल्चर है, हर हुकूमत अपना लोकल गवर्नमेंट का लॉ खुद बनाती है। खैबर पख्तूनख्वा की मैं मिसाल देता हूँ कि वहाँ तो पिछली हुकूमत भी पीटीआई की थी, लेकिन जब दोबारा आई है तो उसको भी रिफॉर्म कर रहे हैं। तो सिविल सोसाइटी की जितनी ऑर्गेनाइजेशन की जितने ग्रुप्स हैं वो लोकल गवर्नमेंट लॉ में भी, और ये इसकी रिवायतें मौजूद हैं, एनेबलिंग क्लॉजेज रखवाएं राइट टू इंफॉर्मेशन की जो लोकल लेवल पे हैं। और यहाँ मैं एक और बात भी, हमारे दोस्त अयूब तरीन साहब, हम आते हैं भाई, कोविड की वजह से आजकल नहीं आते, आपसे अगली बार कचहरी भी करेंगे। बलोचिस्तान से हमारा मोहब्बत है और हम चाहेंगे कि चीज़ें बेहतर हों। दस्तूर पाकिस्तान का इतलाक पाकिस्तान के इंच इंच पे होता है। अब आप देख लें, फाटा के भी हालात, जो अर्स्टवाइल फाटा था, कोई इतने अच्छे नहीं थे, आज वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हुए हैं, और जहाँ तक मेरी इतला है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी वहाँ पे उसका इतलाक होगा। तो लिहाजा जो छतरी मुझे आइन ने दी है, मैं उसकी छाँव को कहीं भी मध्यम नहीं पड़ने दूंगा। भले उसके सामने ट्राइबल, बरे सगीर की तो तारीख है कि सती को, जो कि एक रिलीजियस प्रैक्टिस थी हिंदुओं में, उसको भी इलीगल डिक्लेयर किया गया, डोमेस्टिक वायलेंस को क्रिमिनलाइज किया गया। तो आपका जो रूट है वो लॉ के जरिए रिफॉर्म्स का है। डॉक्टर मालिक साहब जब वजीर आला थे तो मैंने एक दफ़ा उनसे रिक्वेस्ट की कि 19 से आपने रखा है, आप इसे बदल दें। तो बस मैं अभी कहानी नहीं सुनाऊंगा, उस वक्त जब उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से पूछा तो कई सेक्रेटरियों को पता ही नहीं था कि ये कानून भी मौजूद है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट रवैया है हमारे मुल्क का। प्राइवेट मेंबर बिल की रिवायत नहीं है सूबों में, वफाकी सतह पे हमने फेडरल पार्लियामेंट में ये कर लिया, बल्कि आप गवाह होंगे कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन का फेडरल लॉ है, ये बेसिकली पायलट प्राइवेट मेंबर के तौर पे हुआ था, सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर, और बाद में उसकी ओनरशिप ले ली सरकार ने। तो सरकार को सुनाना अगर थोड़ा मुश्किल हो तो आप बलूचिस्तान की तो सियासी रियाजी भी आस पास है, 65 कुल तादाद है। तो अपोजिशन के साथ नाउला बलोच साहब होते तो हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, जब ये यहाँ सेनेटर थे, एमएनए थे, हम उनको कहते कि वो प्राइवेट मेंबर बिल टेबल तो करें, फिर उसके बाद एक वकालत की जा सकती है, उसके लिए हेयरिंग्स की जा सकती हैं। तो दूसरा तरीका ये भी है। तीसरा जो है, जिन सोसाइटीज़ में क्राइसिस हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, वहाँ पे इलाज की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना कि मर्ज छुपाने की। अगर वैसे तो मेरी नज़र में पाकिस्तान में कहीं भी आइडियल गवर्नेंस नहीं है। आप मेगा सिटी से पैरा फ्री की तरफ जाएं तो आपकी मुश्किलात का ग्राफ उसी तनासुब से बढ़ता चला जाता है। मसलन जो सहूलतें और हक करक में या हंगू में होंगे वो पेशावर के मुकाबले में तो कम होंगे, राजनपुर और रुझान में लाहौर से तो कम होंगे। इसी तरह बलूचिस्तान की पैराफ्री में भी मुश्किलात होंगी। सिविल सोसाइटी का अलायंस बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, रिफॉर्म्स का एजेंडा प्रिसाइज होना चाहिए। पहले नंबर पे लोकल गवर्नमेंट लॉ में रिफॉर्म्स करने की बात करें, दूसरे नंबर पे आप प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे लाने की बात करें, और तीसरे नंबर पे इसके लिए जितनी ज़्यादा डिबेट वहाँ पे शुरू हो। अब मसलन आखिरी नुक्ता इसमें यह है कि हम चाहते हैं कि लंगड़ा लूला अच्छा बुरा कानून बन जाए और उसकी ऑपरेशनलाइजेशन ना हो, उसमें ऑपरेशनलाइजेशन ना हो,
تو کوشش کریں کہ کوئٹہ میں بھی ایک نم ہے, نیشنل انسٹیٹیوٹ فار مینجمنٹ, کچھ سول سرونٹس کی ٹریننگ کے ادارے ہوں گے. جب تک آپ اس کو اس کے کریکولم کا حصہ نہیں بناتے تو جن لوگوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, ریکارڈ کیپنگ اس انداز میں کرنی ہے, جو وہ سیکریٹریٹ مینول میں فائل مینٹیننس کا کلچر ہے اس سے نکل کے ماڈرنائز کلچر کی طرف جانا ہے, اس میں جب تک اس کا کریکولم کا حصہ نہیں بنائیں گے تو یہ لا ہوا میں معلق رہے گا, ان کی امیجنیشن میں نہیں آئے گا. تو یہ 4-5 قدم اٹھا سکتے ہیں. تھینک یو. وہ آپ نے ذکر کیا کہ سیکٹریز کو لا کا پتہ نہیں ہے, تو میں نے بھی ایک دفعہ 19A کا حوالہ دیتے ہوئے فاقی موصف کو لکھا تھا کہ میری یہ انفارمیشن ریکویسٹ پہ عمل نہیں ہوا تو اس پہ کچھ کیجیے. تو مجھے وہاں پہ یہ جواب ہے کہ آپ 19A کی کاپی تو ساتھ میں لف کریں اپنی اپلیکیشن کے ساتھ, اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے. تو محبوب صاحب, آپ کی سرپرستی میں پچھلے دنوں ایک نیشنل کمیشن بنا انفارمیشن کمیشنز کا, یہ ایک فورم ہے جس پہ انفارمیشن کمیشنز جو ہیں وہ ہر کوارٹر میں جمع ہوتے ہیں. تو اس کمیشن کو ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں بلوچستان میں کوئی بہتر لا لانے کے لیے؟ میں بالکل اتفاق کروں گا ظفر اللہ خان صاحب سے کہ نہ صرف بلوچستان, پورے پاکستان میں جیسے انہوں نے انڈیکیٹ کیا کہ اس حد تک تفاوت ہے, انیکوٹی ہے. آپ یہاں میں لاہور بیٹھا ہوں تو شیخو پورہ جاتے ہوئے, گاؤں جاتے ہوئے میں راستے میں ایسے ایسے مناظر دیکھتا ہوں, تو یہ بھی ایک مت ہے کہ پورے ہمیں وہ ملک کے لیے ہی میرا خیال ہے ایک جیسی اس کی ریسیپی درکار ہے. بہت اچھی انہوں نے تجاویز دی. میں اس کو بلکہ یہ کورس کا حصہ بنانے کو میں چند دن پہلے سوچ رہا تھا کہ میں اگر اپنی اس ٹینیور میں اس کو کیسے, چند دن پہلے ہی میرے ذہن میں آ رہا تھا, اور اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کچھ دن بعد ایک پلیٹ فارم میں نے خود کریٹ کیا ہے, شاید اس پہ میں کوشش کروں. ریکارڈ کیپنگ کا کلچر بھی جب تک نہیں بنے گا اس وقت تک وہ چاہے بھی پبلک فنکشنری یا پبلک باڈیز, وہ آپ کو کوئکلی رسپونڈ بھی نہیں کر سکتے. اس میں اوبیسلی وسائل بھی آئیں گے اور کمٹمنٹ بھی آئے گی. تو اس کو پبلسائز کیسے کرنا ہے, تو جو بات ہو رہی تھی آخری راؤنڈ میں جو اس کا ٹاپک ہے کہ آگے کیا کیا جائے یا کیسے کیا جائے, تو پبلسائز کرنے میں ایک تو یہ چیز ہے کہ جو سینسیشنل خبریں ہوتی ہیں جس کو کیچ کرتا ہے ہماری سول سوسائٹی تیزی سے, تو میں کوشش کرتا ہوں, وہ اچھا تو نہیں لگتا کہ اپنی آپ اس کو یہ اپنے کام کو خود ہائی لائٹ کریں. جیسے ابھی پچھلے دنوں چیف منسٹر کے ہیلی کاپٹر کا ہم نے جب لیا تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ضد کر گیا ہے اور بالکل یہ کووڈ میں بھی بیٹھا ہوا 2-3 ماہ سے, تو جب میں نے فکس کر لی ہیئرنگ پہ, تو پھر پہلے تو وہ آبجیکشن اور ایگزمپشن پہ جا رہے تھے. اچھا, اسی طرح جو پہلے میں نے سو موٹو پار استعمال کرتے ہوئے میں نے سیکرٹری ہیلتھ کو لکھا کہ پوری پبلک ایٹ لارج میں ایک مایوسی ہے, جب تھا بھی بڑا ڈپریشن, عید سے پہلے کی بات ہے. تو آپ بھائی پبلک میڈیا پہ بتاتے نہیں ہیں, اس کو ڈسکلوز کرو, اپنی تمام کتنے فنڈز ملے ہیں ہمیں انوائسز دو, لیبارٹریز کتنی ہیں, کیپیسٹیز کیا ہیں. تو انہوں نے کافی تھوڑا سا کیا, لیکن آئی ایم تھینکفل ٹو دیم, میں نے وہ انہوں نے اس کو ڈسکلوز کر دیا. اور ڈسکلوجر کے بعد جو نیشنل ہوک اپ پہ تو ان کی منسٹر میں آخری پیرا کو اپنے حق میں یوز کیا کہ دیکھیں ہماری کمیشن نے بھی بڑی تعریف کی ہے اور باقی سیکرٹریز کو بھی لکھا ہے اس کو فالو کریں, اور یہ گول کر گئے کہ وہ جو ڈسکلوجر کیا تھا. تو یہ اس میں ٹیکٹس ہیں جب آپ کام کرتے ہیں, جس طرح پالیٹکس ہوتی ہے, پولیٹیکل پارٹی کے آپ ورکر ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کیسے کروانا ہے پبلک میں. اور کیونکہ پہلا کوشچن بالکل صحیح کہا, انڈیکیٹ کیا ہے ظفر اللہ صاحب نے کہ وہ مالک صاحب کے پتنی کب انہوں نے سیکرٹریوں سے پوچھا تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ پوزیشن تھی جب میں نے جوائن کیا 2018 کے مڈل میں
لیکن الحمدللہ اس کو کور کیا ہے ان چیزوں سے ہی. لیکن میری جو اسٹریٹجی میں ایک خاص جو چیز ہے جس سے بعض اوقات اختلاف بھی آتا ہے لیکن میں اس کو فالو کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ سے سیدھی ٹکر نہ لو. میں ایک طرف اپنے کام میں آپ کنسسٹنٹ رہو, انہیں یہ یقین ہو کہ یہ کوئی چھوٹ نہیں دے گا, انفارمیشن یہ ڈسکلوجر تو کروائے گا, ایک اپنا یہ امیج کمیشن کا رکھو. سائملٹینیسلی میرے سے بعض لوگ شروع میں کوشچن کرتے تھے, اب آہستہ آہستہ وہ مانتے ہیں کہ نہیں اٹ از پیئنگ ڈیویڈنڈز یہ پالیسی. کہ میں نے چیف سیکرٹری کو آج سے 1.5 سال پہلے 3 دفعہ ملاقات کر کے الٹیمیٹلی میں نے اس کو منوا لیا, تو سرکولر جاری کروایا تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو کہ پی آئی اوز مقرر کریں اور اپنی ویب سائٹس بنائیں. اچھا, پھر اسی طرح ایک یہ جو ریٹ پٹیشنز تھیں, چونکہ میرے پاس تو میں آیا ہوں تو جتنی بھی ریٹیں 26 ریٹیں مجھے یاد ہے پینڈنگ تھی, 10-12 میرے دور میں ہوئی ہیں. تو میرے پاس تو اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ میں لائر انگیج کروں, تو میں اپنا ہی لیگل نالج خود ہی اس کے کامنٹس لکھتا ہوں بطور وکیل, اور اپنے ہی سٹاف کے ایک لڑکے کو یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے لا کیا ہوا ہے بھیج دیتا ہوں. تو اللہ کے کرم سے ساری ریٹیں ہم نے خارج کروائیں. تو مجھے اس دوران آئیڈیا ڈیولپ ہوا کہ میں جوڈیشری سے کیوں نہ مدد لوں. تو میں ایک حکیم سعید ورسز ڈی سی بہاڑی ریٹ لگی ہوئی تھی رائٹ ٹو انفارمیشن کی بیس پہ ملتان بینچ میں ایم ایس کیورائی پہنچ گیا. حالانکہ جج صاحب نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو بلایا ہی نہیں. میں نے کہا نہیں سر, میں نے آرگیو کرنا ہے, اینڈ آئی اسپوک فار ہیف این آور. تو جس کے نتیجے میں ایک ہسٹورک ججمنٹ, کیونکہ میں جج صاحب کو چیمبر میں نوٹس بنا کے لے گیا تھا اور میں نے ان کو کنونس کیا کہ سر آپ اگر یہ فریضہ نہیں ادا کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. یہ ایک ہسٹورک ججمنٹ اس پہ آئی لاسٹ ایئر, جس میں انہوں نے اس لا کی وہ ساری ہسٹری میگنا کارٹا اور اسلامک ہسٹری کے حوالے سے اور سویڈن اور وہاں سے لے کے وہ دی, اور میری ریکویسٹ پہ پازیٹیو ڈائریکشنز دیں گورنمنٹ آف پنجاب کو کہ آپ ایک پروونشل رائٹ ٹو انفارمیشن کمیٹی بنائیں, جس کا یہ نوٹیفکیشن پھر کروانے میں 6 ماہ مجھے لگے. چیف سیکرٹری کو مجھے ڈراؤنے خط لکھنے پڑے. یہ نوٹیفکیشن اس کا 7 جولائی 2020 کو ہوا ہے, جس میں چیف سیکرٹری ہیڈ ہوگا اور 3-4 سیکرٹری ہوں گے. اسی طرح ایک میں نے اور کمیٹی ہائی کورٹ کی ڈائریکشن کے تھرو اور بعد میں پرسو کر کے بنوائی ہے. یہ ہے پروونشل ریویو کمیٹی کہ جو ہر ماہ اپنی رپورٹ جنریٹ کرے گی, اور یہ کہ کون سا ڈپارٹمنٹ لیکسٹی شو کر رہا ہے, کون سا ایکٹیو ہے, اور ہائی کورٹ سے یہ لکھوا کے ان سے بھی نوٹیفکیشن میں لکھوایا کہ یہ دونوں کمیٹیاں چیف انفارمیشن کمشنر کی گائیڈنس اور ڈائریکشنز کی پابند ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں شروع میں تھی میری اپوزیشن کے ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم خود کریں. میں کہتا تھا نہیں, دونوں چیزیں ہونی چاہیے. آپ اپنے آرڈرز بھی اچھے رکھیں, بالکل آپ جھول نہ ہو اس میں, آپ کوئی کمپرومائز نہ کریں اپنی انٹیگریٹی پہ, اپنی اس پہ کوئی وہ نہ کریں, لیکن ساتھ ساتھ اپنا دروازہ اوپن رکھیں, کنونس کریں. کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو کلچر کا ایک ہے, اس کے اندر ظاہر ہے یہ گروم ہوئے ہیں یہ سارے سرکاری ملازم. تو ہمیں بہت زیادہ بھی ان سے وہ نہیں رکھنا چاہیے, کنونس کرنے سے ہو جاتے ہیں. دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلنی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں. یہ کورس کا حصہ میں بھی بنوانا چاہتا ہوں, اور یہ جو ہماری ہائر کمیشن جو پہلی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے 8-10 دنوں میں, دی پروونشل رائٹ ٹو امپلیمنٹیشن کمیٹی کی, جس میں میرا نامینی جائے گا. میں نے کہا تھا میں اس کا ممبر نہیں ہوں گا کیونکہ میرا تو انڈیپینڈنٹ ایک علیحدہ اسٹیٹس ہے, لیکن یہ میں ان کو گائیڈ کروں گا کہ کیا کیا ایشوز ہیں. تو میں گورنمنٹ سے بھی کامیاب ہو رہا ہوں گریجولی کہ وہ اس کی اونرشپ لیں, ٹینجیبل ان کے میں نے آرڈرز کروا لیے ہیں. تو ہمیں یہ 2 pronged پالیسی ساتھ ساتھ بہت اہم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جرنلزم میں پور ہیں, اگر وہاں آپ کی آواز نہیں سنی جا رہی,
वैसे भी आर्टिकल 19 और 19A के हवाले से हम इतना जुड़े हुए हैं सहाफत से, फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है और फ्रीडम ऑफ प्रेस और आर्टिकल 19A है राइट टू इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली एक दूसरे को हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बगैर भी वो पब्लिक प्रेशर या पब्लिक ओपिनियन बिल्ड नहीं हो सकता। तो अगेन मैं यही कहूंगा, जितना आप स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करेंगे और जितना पब्लिसाइज इसको करेंगे वो उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू महबूब साहब। यूसुफ, आखिरी 2 मिनट आपके पास आ रहा हूँ। यूसुफ, आखिरी 2 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। जो जिन निकात की तरफ अभी ज़फरुल्लाह खान साहब ने इशारा किया, जो एडवोकेसी की चीज़ें थी, तो अगर वो बलूचिस्तान में हम इम्प्लीमेंट करें तो मीडिया कैसे जो है वो उस एडवोकेसी कैंपेन में साथ देगा सिविल सोसाइटी का? ये बिल्कुल, पहले तो थोड़े से मैं क्लियरिफिकेशन करूं, शायद मेरे एक दोस्त है बहराम लेडी, वो उसके क्वेश्चन आया। मैंने ये नहीं कहा कि बलूचिस्तान में बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, एनजीओ की सतह पे सिविल सोसाइटी पे वो काम हो रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महदूद है। मेरे जो कहने का मकसद ये था कि जो पार्लियामेंटेरियन है, जिन्होंने लॉ बनाना है, तरामीम करने हैं, सब कुछ करना है, जिनका ये काम है, हमने उनको प्रेशराइज करना है। इस हवाले से अगर मैं बात करूं मीडिया की, मैंने पहले बता दें कि मीडिया खुद भी तो ज़ेर असर है, बल्कि जिस तरह महबूब साहब ने बताया कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और प्रेस फ्रीडम जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो मीडिया को बहुत ज़्यादा इसमें पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना चाहिए। लेकिन चूंकि वो कहते हैं कि मीडिया भी यहाँ जो है मुख्तलिफ चीज़ों में डिवाइड है, वो उसको एक डायरेक्शन पे ले जाना वो शायद आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन के का एक वो काम होता है कि वो उसको थोड़ा सा गाइडलाइन दे कि ये चीज़ हमने करना है, इस पे आपको मीडिया से आपको सपोर्ट लेने की ज़रूरत होगी। क्योंकि बलूचिस्तान की अब तक अगर मैं बता दूं तो बदकिस्मती से ये है कि क्वेटा में हमारा कोई अपना टीवी चैनल तक नहीं है, ना ही बलूचिस्तान वालों को टीवी चैनल के लिए लाइसेंस दिया जाता है। तो ये तो हमारी आज़ादी की बात है, और ये जो पैमरा है या वो जो कवानीन है, उससे आप अंदाज़ा लगाए कि यहाँ के लोगों को कितने फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट्स और फ्रीडम ऑफ प्रेस की आज़ादी है। तो बाकी मीडिया कंट्रोल्ड है, वो इस्लामाबाद में या कराची में या लाहौर में उनके जो ऑनर्स है, और वो भी अगर आप देखें तो आजकल तो मीडिया मेरे ख्याल में, एक ज़माने में पीटीवी आया करता था तो हम बड़े खुश होते थे, उनके कम से कम ड्रामे तो देखने को मिलते थे अच्छे अच्छे। लेकिन आजकल सारे चैनल पीटीवी की तरह है, लेकिन उस पर आपको कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी। कोई मतलब ये कि कोई आपको वो बकौल के माशरे को सुधारने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना आपको कोई बेहतरीन नॉलेज मिलेगी। आप 2 घंटे डिस्कशन सुनेंगे, लेकिन कंक्लूजन उस पर कोई नहीं आएगा कि मतलब कंक्लूड क्या हुआ। तो मेरे जो कहने का मकसद है कि जहाँ तक मीडिया का किरदार है, मीडिया बिल्कुल अपना किरदार किसी न किसी हवाले से इसमें अदा करना चाहिए, और बलूचिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो अदा करेंगे। फिर हमारे पास फोरम भी है, प्रेस क्लब हमारे पास है, बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हमारे पास है। इसी तरह हम डिस्ट्रिक्ट में भी ले जाना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि क्वेटा में हम काम करें, क्वेटा में ही, हमें डिस्ट्रिक्ट में भी बात, यहाँ महबूब साहब ने भी बात की, ज़फरुल्लाह साहब ने भी बात की, अभी तक माउसिस को खुद नहीं पता है कि उनके राइट्स क्या है। उनको ये नहीं पता है कि बेसिक जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो लोगों को नहीं पता है। तो उसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट की सतह पे जाना चाहिए, तहसील की सतह पे, बल्कि यूनियन की सतह पे। और यूनियन की अगर हम बात करें तो 2017 के बाद तो यहाँ लोकल गवर्नमेंट ही नहीं है, ख़त्म कर दी गई है। तो ये तो सूरत हाल है। और फिर दूसरी यहाँ जो गवर्नमेंट है वो भी वफाक ताबे गवर्नमेंट है, आधी तहरीक इंसाफ है, आधी बाप पार्टी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। तो यहाँ उनके लिए कोई मुश्किल नहीं, अगर वो करना चाहते हैं तो वो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का भी कानूनी बलूचिस्तान असेंबली से पास करवा सकता है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक विल की ज़रूरत है और एक इंटरेस्ट की ज़रूरत है। शायद इस वक्त हमें जो नज़र आ रहा है कि हमारे हुक्मरानों में वो ये इंटरेस्ट नहीं है। इलेक्शन से पहले जो दावे थे वो आप सबके सामने हैं
लेकिन इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल है वो शायद हुक्मरानों का ये जो इंटरेस्ट का ये लेवल है वो ये नहीं है कि वो आपको आज़ादी स्पीच दे, आज़ादी इज़हार राय दे, या आपको इंफॉर्मेशन की आज़ादी दे, या फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन दे, या राइट टू इंफॉर्मेशन तक आपको अप्रोच दे। तो इसके लिए हमें सोसाइटी के साथ मिलकर, जिसमें लॉयर्स भी हो, जिसमें वकला भी हो, जिसमें सिविल सोसाइटी भी हो, जिसमें जर्नलिस्ट भी हो, जिसमें एनजीओ भी हो, सब मिलके इसको हासिल करने के लिए जद्दोजहद करने की जरूरत है। और इसके लिए एक फोरम की जरूरत है जिसको CPTI और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लीड करें। मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच अयूब साहब। हमेशा की तरह हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम बचा है क्वेश्चन आंसर के लिए। सबसे पहले तो मैं मौजूद जंजवा साहब को लेना चाहूँगा। उनका क्वेश्चन है, मौजूद साहब मैं आपको ऑनलाइन कर रहा हूँ और आप बोल सकते हैं। आप मौजूद साहब, आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? जी मैं आपको आ रही है आवाज़ मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। आप अपना सवाल पूछिए प्लीज़। अच्छा, मेरा सवाल जो है वो मैं ये कहता हूँ कि स्ट्रेंथ जो लॉ की है वो डिपेंड करती है एक्सेप्टेबिलिटी बाय द पब्लिक और अदर स्टेक होल्डर, और ये डिपेंड करता है हाउ मच दे नो अबाउट द वायर्स ऑफ द लॉ एंड इट्स ऑब्जेक्टिव. My suggestion is that while revisiting the current freedom of information law of Balochistan, we need to think on the legal socialization first, because यही वो चीज है जो कि पॉलिटिकल विल जो है उसको डेवलप करेगी. जब लोग इंसिस्ट करेंगे और जो when the people are aware, तो वो जो है वो फिर कन्वर्ट होती है आगे पॉलिटिकल विल में थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. दूसरा, जफरुल्लाह खान साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि ये जो है लोकल गवर्नमेंट्स जो है इस लॉ में, उसके लीगल फ्रेमवर्क में इसको ये ऐसी प्रोविजन होनी चाहिए. इफ यू रिकॉल, ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंसेस जो 2001 थे उसमें बाकायदा एक स्पेसिफिक प्रोविजन प्रोवाइड की गई थी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, और बाकायदा उसमें एक फ्रेमवर्क दिया गया था कि जी हर लोकल गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर और जितना भी है क्वार्टरली मंथली जो है पब्लिक के लिए डिसिमिनेट करेगी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लॉ ही रिपील हो गया. और दूसरा ये है कि एज फार एज आई थिंक कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की जो प्रोविजंस हैं, जो वायर्स हैं, उसमें लोकल गवर्नमेंट्स, क्योंकि बेसिकली ये ग्रास रूट्स लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरेक्शन होता है. जो इनिशियली जो बात होती रही उसमें ये चीज़ भी होती रही कि जी लोगों को बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं या म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं, एक्चुअली ज़्यादातर उनके बारे में उनकी क्वेरीज होती हैं या वो इंटरेस्टेड उसमें ज़्यादा होते हैं. वो बड़ी चीज़ों में, यानी कि बजट में जो है प्रोविंशियल बजट में क्या चीज़ है वो उससे उनकी इतनी दिलचस्पी नहीं होती, ना ही उनकी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके. लेकिन जो लोकल लेवल पे उनकी यूनियन काउंसिल है या म्यूनिसिपैलिटी है, वहाँ पे दे आर इंटरेस्टेड टू नो कि जी ये बजट का क्या है, म्यूनिसिपल सर्विसेज के लिए क्या रखा गया बजट और उसकी स्पेंडिंग किस तरीके से है, बाकी की जो सर्विसेज हैं. इसी तरह जो बेसिक इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट हो गया, प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स हो गए. जो तो मेरी रिक्वेस्ट है बिल्कुल मुख्तसर रहिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है. मैं खत्म करता हूँ कि बेसिकली ये चीज मैं लोकल गवर्नमेंट पे एम्फेसाइज कर रहा था कि लोकल गवर्नमेंट्स कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन इट. थैंक यू वेरी मच. जी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है. मैं अब ले रहा हूँ पहले मीर बहराम लहरी साहब को, और फिर गैलेक्सी A30 और फिर आफ्ताब आलम साहब को. तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप मुख्तसर सा सवाल पूछिए क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है, बल्कि टाइम खत्म हो चुका है, ये हम बोनस टाइम ले रहे हैं आपके पार्टिसिपेंट से. बहराम, आपको मैंने ऑनलाइन किया है, आप सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आप अपनी वीडियो ऑन करना चाहें तो वीडियो भी ऑन कर सकते हैं. वीडियो
वीडियो तो ऑन नहीं हो रही है, ठीक है, टाइम कम है और इसी तरह से मैं चाहूँगा कि ठीक है, आप ज़बरदस्त CPDA और आप सबका मैं मशकूर हूँ कि आपने बलूचिस्तान के हवाले से राइट टू इंफॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम पिछले काफ़ी 2-3 सालों से काम कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ पैनलिस्ट थे, वो कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी यहाँ पर कुछ नहीं मेरा आपकी आवाज बंद हो गई। जी बिल्कुल, वो अभी वीडियो उन्होंने ऑन की थी तो इसी वजह से मेरे ख्याल में दोबारा वीडियो ऑन। थैंक यू। ये कि मैं यही शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कि कह रहे थे कि बलूचिस्तान के हवाले से सिविल सोसाइटी काम नहीं कर रही है। सिविल सोसाइटी बलूचिस्तान में हम लोग लगे हुए हैं। कल भी हमने जो एक ग्रुप ऑफ कुछ फ्रेंड्स थे जो RTI पर पिछले काफी अरसे से काम कर रहे हैं, तो हमने कल भी एक मीटिंग बुलाई है और जो अपने जो एडवोकेसी के जो एफर्ट्स हैं इसको एक्सपीडाइट कर रहे हैं। सिर्फ मेरी यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर मेरे स्टीम्ड यहाँ पर पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, बहुत प्रोफेशनल लोग, और ये मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि बलूचिस्तान में पिछले 72 सालों से ये देखा जा रहा है कि बाकी प्रोविंसेस में मैं अकाउंटेबिलिटी तो देखता हूँ, वहां पर अकाउंटेबिलिटी हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ बलूचिस्तान में नहीं हो रही। रिसेंटली आपने देखा था कि हमारे टैंकियों से, हमारे घरों से भी पैसे निकले हैं, उसके मेरा ख्याल उनकी शायद इंटरनेट स्टेबल नहीं है। ये गैलेक्सी A30 किसका हाथ है? आप बोल सकते हैं गैलेक्सी A30, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन पूछिएगा और डायरेक्ट रेलेवेंट क्वेश्चन पूछिएगा प्लीज। वालेकुम जी हम सुन रहे हैं आपको, बोलिए। मैं बस कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि यही मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर क्यों इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। बाकी प्रोविंसेस में हम देख रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी होती है, लोगों की पकड़ दकड़ हो रही होती है, यहाँ पर बलूचिस्तान में इतना नहीं होता है, लोगों से कुछ नहीं की जा रहे। अभी भी देखें कि आए दिन मीडिया के लोग, हम खुद सिविल सोसाइटी वाले रो रहे होते हैं किस एरिया में करप्शन हो रही है, लेकिन उस हवाले से कोई हाथिरफा स्टेप्स यहाँ पर उठाए नहीं जाते। ये क्या वजह है? अगर इस पर कोई अगर की रोशनी डाल सके इस मेरे को। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। पहले हम ये ले लें आपका भी जी, गैलेक्सी A30 आपका नाम बताइए। जी मैं जी आवाज आ रहा है सर? जी आ रहा है। आपका नाम? मैं मुजाहिद अली, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर कम्युनिटी DOC पंजगुर बलूचिस्तान से बोल रहा हूँ। अच्छा सर, क्वेश्चन पूछेगा और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। जी सर, क्वेश्चन मेरा खैर नहीं है, कुछ कमेंट्स में शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जैसा फ्रीडम ऑफ राइट्स या इंफॉर्मेशन ऑफ राइट्स, एक तो हमारे यहाँ बलूचिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन तो है, कानून तो बना हुआ है, कानून तो है, लेकिन एक तो सबसे बड़ी मसला इस पर अमल दरामद करने का है, वो इम्प्लीमेंट कभी नहीं होता। दूसरा, चूंकि अयूब साहब भी बोल रहे थे, सिविल सोसाइटी का बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान के दूर दराज डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा और अहम रोल है, लेकिन चूंकि जहाँ पे हमें मसाइल तो बहुत हैं, मतलब वहाँ पे कोई इस तरह का मैकेनिज्म डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे मौजूद नहीं है, एक इस किस्म का कोई TV चैनल या इस किस्म का कोई ग्रुप एस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन काम मतलब अगर आप देखें सिविल सोसाइटी का तो वो बड़ी अहम है, और बलूचिस्तान में लोगों को शऊर और आगाही के हवाले से इतना सियासी हवाले से पुख्तगी है, वो किसी भी सूरत में दूसरे सूबों से कम नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। आफ्ताब आलम साहब। हेलो आफ्ताब आलम साहब जी बोलिए, हम सुन रहे हैं बस आपको। क्विकली मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि कोई सुना था कि कोई ड्राफ्ट तैयार हुआ है लॉ का, बिल का, तो उसके बारे में कुछ पता चल सकता है या चला है कि वो किन ऑब्जेक्शंस का शिकार है और किन इदारों की तरफ से या किन कॉर्नर्स की तरफ से उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है? उसकी वजह ये है कि जो फेडरल लॉ बन रहा था तो 2010 से लेके 2016 तक वो डिबेट चलती रही,
90% ٹائم جو ڈیفینس منسٹری تھی اس میں وہ بل پڑا رہا. تو ڈیفینس منسٹری نے کہیں جا کے اس کو کلیئر کیا 2016 میں, تب جا کے وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس فائنل ہو کے پاس ہوا. تو وہاں بھی کچھ پتہ چل سکتا ہے کہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کے اوپر بیٹھ گیا ہے, جو اس کو آگے نہیں ہلنے دے رہا یا چلنے دے رہا. تھینک یو. الطاف صاحب, ہم نے اپنے کسی کولیگز کو بھجوایا تھا پچھلے کچھ دنوں میں کہ کوئی کاپی لے کر آئیں, اور انہیں یہی کہا گیا کہ یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون کا ڈرافٹ ہے وہ ابھی سیکرٹ ہے. کسی اور دوست کے پاس اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہے تو بتا دیں. اوکے, تھوڑا سا میں شیئر کر لوں سر, محبوب صاحب, عامر صاحب, آفتاب صاحب کو میں صرف اتنا بتا دوں کہ بلوچستان گورنمنٹ کی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں فائلیں گم ہو جاتی ہے. تو بلکہ ہمارے سی ایم صاحب خود بھی کہتا ہے کہ یار ان فائلوں کو بھی فائل لگانے کی ضرورت پڑتی ہے بعض اوقات اگر آپ نے کوئکلی کام کروانا ہے. تو یہ بیوروکریسی میں ایک فائل اگر وہ نہیں کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے جرنلسٹوں کا ایک فائل تھا ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے. آپ یقین کریں وہ فائل ایک دفعہ ہمیں سیکرٹری ایگریکلچر کے دفتر سے برآمد ہوا. تو ہم نے کہا ہم نے ہاؤسنگ اسکیم کے لیے دیا ہے, زراعت کے لیے کوئی باغبانی کے لیے نہیں دیا کہ جس کے لیے آپ نے سیکرٹری زراعت کے پاس یہ ہمارا فائل بھیجا ہے. تو آفتاب صاحب کو شاید زیادہ پتا ہو کیونکہ وہ اس نے کام بھی کیا ہے کہ اس وقت جو فریڈم آف انفارمیشن کا جو فائل ہے وہ کام پہ پڑا ہوا ہوگا. اور اس کے لیے تھوڑی سی گورنمنٹ آف بلوچستان بالخصوص ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے ان کو ان چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ ہے, لیکن یہ کہ اس کو ایک یادانی یا اس طرح کی کوئی چیز کرانی پڑے گی تاکہ کم از کم وہ جو فائل ہے اس کو پے تو لگ جائے, وہ موو کرنا شروع کر دے. کیونکہ جب تک آپ پے نہیں لگائیں گے اس کی موومنٹ اسی جگہ پہ رکی رہے گی جہاں پہ اس وقت ہے. جی مرضیہ صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل. آئی ایم نارمل سٹیزن آف بلوچستان. میں نہ کوئی آرگنائزیشن سے تعلق رکھتی ہوں یا نہ کوئی این جی او سے, بس ایک اسٹوڈنٹ ہوں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹ. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک 3 کویسچنس. جیسے سر ایوب ترین نے بتایا تھا کہ ہم ٹیکنالوجی سے زیادہ بیکورڈ ہے. So what do you expect about technology? What should technological innovations must be provided in Balochistan? As I'm the IT student and I want to know. And the second question is about the ایک نارمل سٹیزن کی رول کیا ہوگی اس مشن پہ. جیسے کہ ہم ایک خاص آرگنائزیشن سے تعلق نہیں رکھتے. So I want to know that what would be our role. And the third question is that will we have any other sessions, because at the conclusion I couldn't see any as sir عامر اعجاز نے بتایا تھا کہ ہر ڈسکشن کے اینڈ میں کوئی ایک سولوشن نکالنا ہوتا ہے. تو I guess I couldn't see any solution. So will we have any other session for this? جو آپ کا آخری سوال ہے اس کا جواب میں دے دیتا ہوں, باقیوں کے میں پینلسٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ کچھ کہہ پائیں. مزید یہ جو ہے نا, یہ ہماری ایک سیریز آف ڈسکشنز تھی جس سے ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم کچھ راستے نکالیں کہ کس طرح سے ہم اپنی ایڈوکیسی کمپین کو جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں, اور کس طرح سے وہ ایڈوکیسی کمپین ڈیزائن ہو, اس کے جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ڈیزائن ہوں, اور پھر ہم جو ہے وہ بلوچستان جائیں اور بلوچستان کے آفیسرز کے ساتھ, پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ, سول سوسائٹی کے ساتھ ملیں. تو اس کا جو کنکلوژن ہے ایکچولی وہ ایڈوکیسی کمپین ہے جو ان ساری کنسلٹیشنز کے نتیجے میں نکلے گی. اور جب وہ ایڈوکیسی کمپین جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ہم سب کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں گے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے. فضا جی, ظفر اللہ صاحب آپ. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. پاکستان میں پہلی بات تو یہ کہ سٹیزن نارمل اور ایب نارمل نہیں ہوتے, سارے سٹیزن ہوتے ہیں, اور یہ رائٹ سٹیزن کا ہے جو استعمال کرنا چاہے. دستور پاکستان اس انداز میں دیکھتا ہے. دوسرا, ہماری ایک پوری گفتگو میں رہتا ہے کہ ہم ہر صوبے کا مقابلہ کرتے ہیں ون سائز فٹ آل
के हिसाब से तारीखी सरजमीन के तौर पे ये सारे खित्ते बरसों से मौजूद थे, लेकिन सिंध को मुंबई से अलग करो, ये कायदे आज़म का 1900 का मुतालबा था जो 1937 में पूरा हुआ। तो सिंध का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के तौर पे, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर के तौर पे इर्तका उसके बाद नजर आता है। NWFP या आज का खैबर पख्तूनख्वा ड्यूरांड लाइन और उसके बाद से उसका एडमिनिस्ट्रेटिव इर्तका नजर आता है। पंजाब का भी इसी तरह से एक तारीखी पस मंजर है। बलोचिस्तान अपनी इंतज़ामी और लेजिस्लेटिव उम्र के एतबार से नौजवान सूबा है, 1970 में पैदा हुआ था। तारीखी सरजमीन यूनियन ऑफ बलोचिस्तान और वो कमिश्नरेट प्रोविंस मौजूद था। तो लिहाजा यहाँ पे जो हैंड होल्डिंग का कल्चर होगा वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि वो इंस्टीट्यूशनल इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस बनिस्बत बाकी सूबों के वीक है, उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है। तो बाकी मेरा तो ख्याल है कि आपके पास लोकल गवर्नमेंट लॉ को अभी भी इन्फ्लुएंस करने का वक्त है। प्राइवेट मेंबर बिल बनाएं, वो भी हक है। और प्राइवेट मेंबर बिल की जो रूल ऑफ बिजनेस है उसमें एक सहूलत होती है कि वो मुख्तलिफ महकमों में पहिया लगा के गलत डायरेक्शंस पे नहीं जाता, वो सीधा असम्बली में आता है और असम्बली से अगर कमेटी में जाता है। ये गवर्नमेंट बिल का प्रोसीजर है कि उसमें इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन होती है, लॉ मिनिस्ट्री का रोल होता है, सारा कुछ। फिर तो आपके पास अगर फ्रस्ट्रेट करने वाली दीवारें बड़ी हैं तो आपको एनेबलिंग दीवारें सामने लानी चाहिए। ये मैं अपना पार्लियामेंट के साथ काम के नतीजे में अपने तजर्बात की रोशनी में, और सिर्फ एक नहीं, लॉ एक टूल है। आप किसी मुअज़्ज़ज़ रुकन को कहिए कि वो सवाल उठाए कि ये कानून 2005 में बना था, अब तक इस पे क्या पेशरफ्त हुई है। किसी मुअज़्ज़ज़ रुकन को कहिए कि वो इस पे करारदाद लाए कि बलूचिस्तान में क्या मसाइल हैं, इस हवाले से उस पर गुफ्तगू हो। और बलूचिस्तान असम्बली का करारदादें पास करने का कल्चर बहुत अच्छा है। इसी तरह कभी एडजर्नमेंट मोशन लाएं कि जी ये मालूमात क्यों नहीं मिल पा रही। तो उन मल्टीपल टूल्स को एप्लॉय करते हुए आप इस इशू को मुस्तकिल बुनियादों पे जिंदा रख सकते हैं, और इसमें हमारे जर्नलिस्ट दोस्त भी राब्ता कर सकते हैं। दूसरा, पंजाब में जिस अंदाज में मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ कि कमेटी बनी है, सब कुछ एक इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन, और मैंने लिखा भी, महबूब साहब ने बड़ा अच्छा ये काम किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करें कि बाकी सूबों में क्या हो रहा है, तो शायद वो एक मैग्नेट का काम करे कि हम पीछे क्यों रहें। थैंक यू। फिजा, डू वी हैव एनी क्वेश्चन फेसबुक? हमारे लिए सिर्फ एक क्वेश्चन का टाइम है क्योंकि टाइम 15 मिनट के ऊपर हो गए पहले। आमिर साहब, हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन था एंड इसका आधा तो आपने आंसर कर दिया है। जैसे एक साहब पूछ रहे थे कि व्हाट कैन बी डन इन बलूचिस्तान, बिकॉज ये सारी बातें हो रही हैं लेकिन ये फेडरल या दूसरे और प्रोविंसेस में शायद पॉसिबल हो टू क्वेश्चन एनीवन और एट सेक्रेटरी लेवल और एट एनी हायर लेवल, लेकिन बलूचिस्तान में नहीं है। सो बेसिकली द आइडिया इज कि उनके जवाब यही है कि हम ये सेशंस कर ही इसीलिए रहे हैं ताकि हम लॉ में वो अमेंडमेंट्स ला सकें और हम एक्चुअली सिटीजन्स को वहाँ पे भी एम्पावर कर सकें विद अ गुड एंड सिटीजन फ्रेंडली लॉज दैट थ्रू विच दे आर एबल टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट एट एवरी लेवल। दूसरा ये कि अगर एक छोटा सा मतलब उनको गाइडलाइन चाहिए थी कि हम क्वेश्चन करते कैसे हैं थ्रू RTI रिक्वेस्ट। तो RTI रिक्वेस्ट बलूचिस्तान में क्योंकि फाइल नहीं की जा पा रही और उनका आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन अगर कहीं और लेवल पे हो रहा है तो उसका प्रोसेस बता दें। दूसरा एक वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम बैराम बलोच साहब जो कि हमारे पैनलिस्ट भी थे पहले सेशन में, तो अगर वो रिक्वेस्ट करें वी कैन टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम देम। दैट्स इट। ओके, आखिरी क्वेश्चन है जी बैराम साहब, आप पूछिए क्वेश्चन जल्दी से। जी मेरी आवाज आ रही सर? सर एक तो मैं आपने को ये बता दूं कि जो अमेंडमेंट है RTI लॉ का जो फाइल है
वो डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट के पास है। मैंने कहा आप लोग को ये बता दें, सही है ना? और क्वेश्चन मेरा ये है कि आप जैसे जफर साहब बैठे हुए बाकी है, बलूचिस्तान में देखने आता है कि लॉन्जेट पैड के लिए बलूचिस्तान यूज होता है। लोकल गवर्नमेंट का सबसे पहले पिछले साल लास्ट टेनवर में हमने इलेक्शन किए थे, फिर बिल मंजूर करा था, टेनवर की मैं बात कर रहा हूँ। फिर FOI सबसे पहले प्रोविंस में बलूचिस्तान ने किया, लेकिन जब हकीकत में आता है तो ये चीजें क्यों नहीं होती, इसमें वजूहत क्या है? जो एक वजह सामने आ रहा है वो गुड गवर्नेंस ना होने की वजह से। और बलूचिस्तान की बदकिस्मती है कि अगर हम ये 7 साल का पीरियड देख ले, हम 5वां वज़ीर आला लेकर घूमे। मेरा क्वेश्चन यही है। मेरा ख्याल आपका जो क्वेश्चन एड्रेस तो हो चुका हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई पैनलिस्ट इस पर कोई दोबारा कोई बात करना चाहते हैं तो 1 मिनट के लिए। जद्दोजहद जारी रखें। ओके ठीक है, तो आज की शब्द जब दिए जलाओ ऊंची रखो, ऊंची रखना लाओ, ठीक है। बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का। जी महबूब साहब कुछ आखिर में कहना चाह रहे हैं? महबूब साहब मैं वैसे ही तबरकन आपके पास ही आना था असल में। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आमिर साहब, आपकी इंस्पिरेशन हमेशा बड़ा रोल प्ले करती है। मैं ऐसे जस्ट क्लोजिंग रिमार्क, बड़े खूबसूरत अल्फाज बयान में उन्होंने बात, मेरे ही आइडिया को अच्छा अल्फाज दिए ज़फरुल्लाह साहब ने कि फ्रस्ट्रेटिंग और इनेबलिंग दो दीवारें होती हैं, हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। जो मैंने कहा था कि मैं भी 2 pronged पॉलिसी पे चलता हूँ, एक तरफ से स्क्रू अप करता हूँ, एक तरफ से विंडो ओपन रखता हूँ। तो इनेबलिंग जो हमें जो हमारे एलाइज हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, उस सिलसिले में मैं बस एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि अगर ये कोरोना ना आता तो अब तक मुझे तो यकीन करें एक इट वाज ए काइंड ऑफ रेवोल्यूशन मैं नहीं तवक्को कर रहा था। मैंने सर जनवरी में तमाम पंजाब के अंदर जितनी भी बार एसोसिएशंस के इलेक्शंस में जीते थे सबको लिखा कि आप आज से मेरे एम्बेसडर हैं, जो जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं उन्हें मुबारकबाद लिखी। सर तमाम बारों ने मुझे रिस्पांस दिया और मैंने फिर वो उनका रिस्पांस देख के डीजी खान और बहावलपुर जनवरी के एंड पे गया। इट वाज ए वंडरफुल इवेंट। बारों ने जिस तरह प्यार दिया और जिस तरह बात पहुंची, तो आगे वो कोरोना की वजह से रुक गया। तो वो वही वाली बात, इनेबलिंग दीवारों को हमने खड़ा करना है। सर आपकी जो बात, फिर एक बात जिक्र हुआ था ये लोकल गवर्नमेंट का, तो लोकल गवर्नमेंट के जो पुराना ऑर्डिनेंस था उसका तो आर्टिकल 137 का नाम ही ट्रांसपेरेंसी था, लेकिन जो 2019 में जो ऑर्डिनेंस आया, जो कि जाहिर है अभी वो अपने मराहिल अभी वो चल रहा है, उसका आर्टिकल 304 जो है उसका नाम ही राइट टू इंफॉर्मेशन है और उसमें हर लोकल गवर्नमेंट को पाबंद किया गया कि 14 दिन के अंदर वो इंफॉर्मेशन दे। और मैं इस पे भी वर्क कर रहा हूँ कि मुझे लोकल गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि भले से भाई आपके पास तो ये चीजें पहले ही हैं, तो लोकल गवर्नमेंट का भी एक मैं ऐसे कोई अगर खड़ा कर सकूं जिस तरह बार एसोसिएशंस का किया है, तो तमाम लोकल गवर्नमेंट्स का कोई वेब बना के, तो ये भी उस सिलसिले में आएगा। आखिर में मैं एक बच्ची थी, बेटी थी अलीजादा, तो वो सर बच्ची ने एबनॉर्मल नहीं कहा, आई वुड लाइक टू कम टू हर रेस्क्यू। बेटी का ख्याल था एबनॉर्मल से मार्जिनलाइज्ड सिटीजन, कि जो मार्जिनलाइज्ड हैं वो लफ्ज नॉर्मल और एबनॉर्मल यूज किया। तो मैं उस बेटी के लिए सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूंगा कि बेटे, एक मेरा एनालिसिस या थीसिस है कि जितना भी इस पे गौर करना किसी सूबे में या इलाके में, रूलर और रूल्ड, रिच और पुअर, हैव और हैव नॉट्स का जितना गैप है, उतना ही राइट टू इंफॉर्मेशन का लेवल इत्तेफाक से कम होगा, पब्लिक अवेयरनेस कम होगी। आप देख लें सिंध और बलूचिस्तान के अंदर इस चीज को इंटरप्रेट कर लें, जहां मिडिल क्लास जरा बड़ी है, पढ़े लिखे और शहरी लोग जरा ज्यादा हैं, तो इन चीजों का जाहिर है इससे भी ताल्लुक है कि हम एक मुआशी तौर पे भी और कल्चरली कितना प्रोग्रेस करते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया महबूब कादिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया ज़फरुल्लाह खान साहब, और बहुत शुक्रिया अयूब तरीन साहब, आप तशरीफ लाए और मेरी तरफ से माजरत के मैंने 20 मिनट ज़्यादा ले लिए।
हमारे सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। जिन पार्टिसिपेंट के क्वेश्चन रह गए हम वक्त की कमी की वजह से नहीं पूछ पाए, उनसे माजरत। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो उनको लेंगे हम। थैंक यू सर। इसके साथ ही मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।